Respected chairperson, dear keynote speaker, panelists, and dear participant, Assalamu alaikum. This is Dr. Sharmin Abbasi. Welcome you all to today's very special session of Ethics in Medical Practice. We are the gynecologists or the general practitioner or the physicians of the other faculties all are believe on the ethics and ethical practice in the day-to-day medical practice. Today is a very exclusive session because as a chairperson, we have the teacher of us, Professor Anwara Begum. Professor Anwara Begum is a legendary professor of Bangladesh in the faculty of the OBGYN. She is the mentor of the mentors, and she is the figure of real ethics in the practice of OBGYN. Please welcome Professor Anwara Begum, past president OGSP. Welcome, madam. And as a keynote speaker, we have Professor Farhana Dewan, madam. Professor Farhana Dewan, madam, doesn't need any introduction because she is a real mentor, real teacher, and a real friend for the young OBGYN people. And she is the president-elect of Obstetrical and Gynecological Society of Bangladesh. Please welcome, madam, for today's webinar, and you are our valuable keynote speaker. And as a panelist, we have two eminent panelists of Bangladesh. We have Professor Saleha Begum Chaudhry, madam, former chairman OBGYN, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, and the immediate past Secretary General of Obstetrical and Gynecological Society of Bangladesh. Please welcome, madam, of today's webinar. Madam have many work on ethical practice and medical practice. So today we can learn from her personal experience. And also we have Professor Ratu Rumana, madam, very well-known face of Bangladesh and to the OBGYN faculty. And she has a long-time working experience in Sir Solimullah Medical College Hospital OBGYN department, and now vice principal in East West Medical College Hospital. Please welcome, madam, our today's webinar. Our today's webinar is organized by BD Physician. It's a strong platform in Bangladesh where the medicine specialist, surgery, and all other faculty work together, only focus for the development of the professional development and the academic development in the medical era in our country. And with us, we have a scientific partner as a SKF. So thank you very much, BD Physician and SKF. From the BD Physician, we have the admin of the BD Physician, Dr. Ehsan Haq. And from the escape side, we have Mir Arshia. And I'm thanking to all the participants to join with us. And for the participant, we want to declare one thing, that you have the 5 exclusive book for the gift who asks the best 5 questions of today's webinar. So I'm requesting Dr. Ehsan Khan, do you add anything in here? No, thank you, Abba. Thank you. So from the starting point of view, I am requesting our mentor, our teacher, and with the smiling face of her, we always are encouraged, Professor Anwara Begum, madam. Madam, just please add 1 or 2 lines, the opening remark. Then after that, we'll go for the main presentation. Anwara Begum, madam, please. Thank you, Dr. Sharmin Abbasi, for inviting me as a chairperson of a certain masterclass on medical ethics. In fact, medical ethics is an applied branch of ethics which analyzes the practice of clinical medicine and related scientific research. Medical ethics is based on a set of values that professionals can refer to in case of any confusion or conflict. These values include the respect for autonomy, no maleficence, beneficence, and justice. Such tenets may allow doctors, care providers, and families to create a treatment plan and work towards the same common goal. I hope and am sure that Professor Farhana Dewan will deliver a wonderful presentation to these complex topics and enrich our knowledge. Thank you, Sharmin, and may I invite Professor Farhana Dewan for her brilliant lecture. Thank you, madam. Thank you for your valuable remark, and your every talk is always for our guidance. So our today's keynote speaker is none. She is Farhana Dewan. Farhana Dewan doesn't need any new introduction to our students. And actually,
Professor Farhana Dewan is a familiar face to the OBGYN specialist, to the medicine, to the surgery, and all the faculties in Bangladesh. This is a proud privilege for me to announce regarding her name. Professor Farhana Dewan is now the President-elect of the National Society of Obstetrical and Gynecological Society of Bangladesh. She is the Deputy Secretary General of the prestigious SAFOC platform. She is the Head Department of OBGYN in Messina Medical College, Professor of OBGYN in different medical college, Dhaka Medical College Hospital, Shohid Sarwardi Medical College Hospital, Sir Salimullah Medical Hospital from 2008 to 2016. Deputy National Coordinator of the FIGO PPH Bundle Project Bangladesh 2020 till now, Deputy National Coordinator of the FIGO PPIOT Project Bangladesh 2015 to 2020. She is the Organizing Secretary of Endometriosis Adenomyosis Society of Bangladesh, National Advisors of PCOS Club of Bangladesh, Member Pediatric and Adolescent Gynecological Society of Bangladesh, former Vice President and Secretary General of OGSB. So it is a very much prestigious lineup of her career, and she is dedicatedly working for the students in the academic movement in our country. Please welcome Professor Farhana Dewan. The BD physician is feel privileged for your presence of today's webinar as keynote speaker. Madam, please. Thank you. Thank you, Dr. Sharmeen Abbasi. I'm really honored, and I don't think I deserve so much. So can I share my screen? Exactly, madam. Yes. Already 98 participant in the 99 participant in the Zoom, and more than 1,000 in the Facebook actually. Good evening, everybody. I am really honored to be here and present in this esteemed platform of BD Physician. And this is my second presentation. I did a talk on Robson 10 group classification recently, and I think I liked it because the audience is very learned, and I think that we are contributing something to our profession when we present here. And I would like to thank Dr. Sharmeen Abbasi. Sharmeen, I'm really grateful that you have invited me for this presentation. Regarding the ethical issue, you know that we have listened to many people doing presentations, like we have listened to Saleha Appa, we have listened to Shohidullah Sir, I have listened to Shohidullah Sir's presentation. And I think that different people come with different approaches for the ethics. But at the end of the day, we find that we need to know what is ethics, how we can apply it to our own profession. That is how I'll go about it. So, dear audience, I'm now beginning my presentation, ethical issues in medical practice. So, during my presentation, I'll talk about the importance of ethics, what is the dilemma, comparing ethics with moral, ethics with law. Then I'll go into the types of ethics, that is a professional and bioethics, which is alternatively talked about like medical ethics. And then I'll go into the medical ethics and we'll give some practical examples. And Dr. Ratu Rumana herself has very much keen interest because she always takes classes on medical ethics, and I think she will also be doing a good contribution. So I think that after my presentation, we'll have a very good interaction by Saleh Appa, Dr. Ratu Rumana, and of course our learned chairperson, Professor Anwara Begum. So ethics is a fundamentally practical discipline concerned with what we should do and how we should live. Medical ethics also addresses issues of medical administration, medical economics, industrial medicine, epidemiology, etc. So what is ethics? It is actually, dear audience, I would just like to mention that I'll be coming with a definition of ethics time and again in different approaches. So please bear with me and please try to, especially for those who are listening to ethics for the first time, try to just think what I'm saying, and then you will understand that you can play with the definition of ethics in different ways. So it is a system of moral principles or standards governing the conduct,
It's a system of principles by which human action and proposals may be judged, that is good or bad, right or wrong. How do we learn it? It is learned in the family, not in medical school. It is learned in the medical school, but mostly from the family we bring the heritage of ethics. It is learned by observing how senior physicians act. And we learn from our, like in the beginning, Sharmin mentioned about Anora Madam. So she is a symbol of ethics in our profession. Ethics is important, but our curriculum is already too much crowded. So sometimes we don't put it in the curriculum and we don't practice it. Chorcha korina, that is the problem. Why it is important, why ethics is important? Nowadays, a conflict of interest between the government and medical institutes, between medical institutions and medical professions, between physicians and patients, they're getting more and more serious and complex. So the ethics in between these things will be coming up, and we have to just know the silver lining of these things. So what is the importance? Increasing ethics-related events are occurring. There is increasing public awareness, and society is very much involved and very much informed, and we know about media. So patients are entitled to good standard of practice and care from their doctors. Essential elements of this are professional competence and observance of professional ethical obligation. So when we talk about ethics, we talk about our profession, and we need to know that what are the obligations we doctors, how are we obliged to our patients, and what is our code of conduct, how we will deal with patient. That is the bottom line of it. So there is a dilemma I was mentioning from the beginning, that how do we live a good life, our rights and responsibilities, the language of right and wrong, moral decision, what is good and what is bad. This is the ethical dilemma. We have to know the silver lining. We have to know what is the last limit where we have to say stop, full stop. We cannot go beyond that. So, like I'll be talking about examples at the end, like brain death. For example, a patient is clinically dead, but the attendant are not wanting the patient to be withdrawn from the ventilator, like this sort of thing. Then organ transplant. What is the ethical issue of transplanting? In our infertility, we know about the donor assisted AID, assisted insemination by donor. It is not in our religion, it is not allowed, but in some countries they're doing it rampantly. So the concerns about quality of life also have become increasingly prominent. There is a new and more specific code of ethics which must be developed to meet the demand. So this new code integrates the traditional medical ethics with modern principles. So we are just in a sort of transition from the older concept to the newer concept of ethics and principles and values. So ethics is the moral principle. What is good, I've already mentioned. And based on value, the norms are not universal. It depends on subculture of the society. Just like I mentioned about the assisted insemination with the donor. In some country, they are openly doing it. But in some country, there is a religious bar where we cannot use the donor sperm to like for the artificial methods of reproduction. So I will talk about two things, ethics and morality and ethics and law. So you know what is the ethics and morality? Ethics is, sometimes we use it interchangeably, but they are different. There is a distance between us. What is the difference? Ethics is the series of rules provided to an individual by the external source. That is the profession. My profession will say, this is the ethics, you are doing this. Moral is my inner side. It is an individual own principle regarding right or wrong. Moral is my moral. It is myself. I know what is right. I know what is wrong. And ethics is my profession is telling me this is right, this is wrong. So the social system, the ethics is the external system. Moral is the internal system. So why do you do? Because the society says it's the right thing to do. And because we are in moral, I believe that what I'm doing is right or what I'm doing is wrong. And I try to rectify myself within my own self. That is moral. So what will happen if I don't do something I shouldn't do?
I will face in ethics, I will face the societal disapproval. Or I meet my society, in a job might be there certain, you are not doing the ethics properly, following ethics properly, you are fired, like something. And moral is just my own moral. Uh, I will be, to myself. I'll have to answer to myself. And ethic, what about the acceptability? Ethics governed by professional and legal guidance. And morality is my own moral, my own self, my inner self. Now, there are two more issues about the law and about the ethics. Like ethics, I'm just saying it is my profession, my peer, that my colleagues, etc. And law is the government has done it. So law is something, there are rules, there are regulations, and of course there is the judgment, and there will be punishment. So what is it? Ethics is rule of conduct, like I said. A law is developed by government in order to provide balance. So ethics comes from people awareness, and law is enforced by the government. So ethics are moral conduct, but law is codification or ethics meant by the regulation to regulate the society. Ethics does not carry punishment, but law will punish anyone. And ethics comes from, I already mentioned this, and law is the guiding principle. So law is the government, the rules, the law, the judgment, high court, etc. So now, dear audience, I'm coming to the our profession. I'll come to the medical ethics, talk about medical ethics. So actually, there are two types of ethics. There are other types also, but we'll talk about two types. One is a professional ethics, other is a bioethics. In bioethics, we have got the medical ethics. What is professional ethics? Professional ethics is not only the medical profession, it may be any other profession. Whoever who occupies a professional occupation, there are standards of code conduct that apply to people who occupy a professional occupation. A person who enters a profession acquires ethical obligation because society trusts them to provide valuable good and service that cannot be provided unless their conduct conforms to certain standard. So this is the profession will be ruling the ethics of that. So professionals who fail to live up to their ethical obligation betray the trust. So it is the professional ethics. And what is bioethics? Purely related to our profession, purely related to the medical ethics. So bioethics is the study of ethical issue and decision making, associated use of living organisms, like kidney, heart transplant, kidney transplant. These are all bioethics. So it is learning how to balance the difference between risk, duty, etc. Bioethics includes medical ethics. We have already mentioned the medical ethics means my profession, how I'm going about my profession. So this is medical ethics is closely related to bioethics, but it's not identical because medical ethics focuses primarily on issues arising out of the practice of medicine. I am practicing medicine. I am doing this. I am doing that. I am giving this medicine, whether it is good for the patient or not. I'm doing a surgery, whether it is right for the patient. This is medical ethics. But bioethics is more broad, that is concerned with the moral issues raised by the development of biological science. That means human organs. So there were, time and again, I'll not go to the detail of the history, but time and again, there were the replacing the human organ, whether it is right. That is it is broader. Bioethics is broader than the medical ethics. Medical ethics is only the practice of medicine related to that. So global movement, it was a global movement which came at different times. Now we are coming to medical ethics. Medical ethics is, what is it? It is a system of moral principles that apply values to the practice of clinical, medical, in scientific research. Medical is allowed for people, regardless of race, gender, or religion, to be guaranteed quality and principled care. It concerns issues related to practice of medicine. I've already mentioned, like I am practicing medicine, I am a surgeon. So if I do a surgery, whether I'm doing the proper thing or not, whether I'm doing the proper thing for the patient or not, this is medical ethics. So the study of ethics prepares to recognize different difficult situations that deal with them in a rational and principled manner. So ethics of medicine must seek to balance the healthcare professional responsibility to each patient and the profession.
collective obligation to all who need medical care, whether I'm giving, we have the code of, what is that called? We vow when we come to the profession. That is the code of conduct when we become doctors. So a bit about the medical history of medical ethics. That was in 1803 people started talking about it, and 1847 code of ethics came down and then came into being, and then in the 20th century they revised the original document. And I think many of us have heard about the numerical code, Declaration of Geneva. These are all the practice of medical ethics widely accepted and practiced throughout the world in different times. So in 1964, we all know about the Helsinki Declaration, International Code of Medical Ethics. And in 2000, very lately, we have this Professional Code Conduct Ethics and Etiquettes and Ethics, which has come up and is adopted by the Indian Medical Council. So medical ethics is very important because this is how we the doctors, the professionals are continuing ourselves. So ethics is and always has been an essential component of medical practice. So some ethical principles are basic to the physician-patient relationship, but application in specific situations is often problematic due to disagreement about what is right way to act. Study of ethics prepared medical students to recognize difficult situations and to deal with them in a rational and principled manner. I've already mentioned about it. So what are the principles of medical ethics? I think this is the heart of my presentation, because that many of us know about the respectful maternity care, because Dr. Ratu Romana is here. When we talk about respectful maternity care in PPH bundle approach, there also we are talking about this principles of components of in the components of medical respectful maternity care also we talk about these principles. So actually there are four, we'll talk about four principles, but there are also others as well. So this is the basic four principle, but we may add more. So respect for autonomy, beneficence, Professor Anwar Begum already mentioned it at the beginning, non-maleficence, and justice. So there are some more things like truth-telling, confidentiality, preservation of life, dignity. These are also some more principles of ethics which we may discuss. So first of all, I'll go into the autonomy. What does the respect for autonomy mean? The definition of autonomy is the ability of the individual to make a rational. It is the patient's right to decide whether they want they'll take a treatment or not. It is the patient's choice. Like if a woman is HIV positive and she is pregnant, she will decide whether she'll take the pregnancy or not. If we tell her that no, it's better that you terminate the pregnancy, she might not listen to us, agree. So definition of autonomy is the ability of an individual to make a rational, uninfluenced decision general indicator of health. The patient has the right to refuse or choose the treatment. So it is a respect for human rights which came up in 1945, that in the United Nations Acts, they said, well, this is the right of the woman or the patient herself or himself, and we have to give it to her. So in 1948, the Universal Declaration of Human Rights was the first major document. Because, if I say something, I have to talk on evidence. Like that, there is the document. If I say, well, if I tell a doctor, I will not listen, then if the doctor cannot force me if there is a law. So this was the law. Most code of medical ethics now require respect for the human rights of the patient. They will respect whether the patient says that I will do this, I will do that. We'll have to respect their choice. No organ or tissue removed may be carried out on a person who does not have the capacity to consent. The convention has been ratified. Okay. So next comes the beneficence. Beneficence means what is good for the patient. I will do that. If I am a doctor and if I have the choice, I will do what is good for the patient. So beneficence refers to action that promote the well-being of
others, taking action that serve the best interests of the patient. A practitioner should act in the best interest of the patient. And so there is and we'll have the core value of the healthcare of ethics. So we have to know that. What is non-maleficence? Non-maleficence means I will first do no harm. If I treat a patient, I will remember my principle will be I cannot do harm to the patient when I treat the patient. The concept of non-maleficence is embodied in the phrase first do no harm, then do them good. Do not to be cause of harm. So promote more good than harm. We will do that. What about justice? Justice, who gets what treatment? I will give the patient the fair treatment which he or she deserves. Which means equality concerns the distribution of scarce health resource. It is actually not actually equity. Equity means that poor, irrespective of the rich or the poor, I'll have to give treatment. It's not that the poor, because of money, the poor cannot, because of economic condition, I will not give the poor person the treatment the poor person deserves. Well, we know that in public hospital, we are treating the poor people. Who is paying for it? The government is paying for it. But we are giving that the proper, I don't do a different operation in a private clinic from that I do in a public hospital. I don't do that. I do the same surgery in a public hospital and in the private hospital. And it is same. This is the issue of equity, and this is the issue of justice. So the traditional physician-patient relationship is also very important. The physician-patient relationship is cornerstone of medical practice. That health of my patient, we will say that health of my patient is my first consideration. So there are 6 aspects. I'm not going to the detail of this. I'll just now discuss the examples, but I will know the confidentiality, etc. It's very important, like keeping the confidentiality. Like, you know, that when we see patient in our private chamber as well, or in the OPDs, sometimes the woman will disclose something which she doesn't want her husband to know. She might have a relation with somebody previously. She might even had a pregnancy terminated. Her husband doesn't know. That may be. And if she tells me something, it's my right to keep it to myself and not tell her husband. Isn't it? So it's also the physician and society is very important. A medical profession is not only relation with patient, but also with colleague, another. Physician and colleague is also very important. Like we will be with our colleague, we also have to maintain this relationship and the issue of the ethics. So there are some ethical questions I'll be talking about. Like, you know, should children, I'll talk about some examples and that will be the end of the presentation. I'll talk about some examples. So ethical question, should children with serious birth defect be kept alive? Like, we'll be talking about this in the panel discussion. Saleapa and the other people, Ratu Romana, they'll be talking, Professor Ratu Romana, they'll be talking about it. So should children with serious birth defect be kept alive? Should a woman be allowed an abortion for any reason? Should people suffering from genital disease but future misery is predicted be allowed to have children? Should individual be allowed use scarce healthcare resource when death is inevitable? We'll be discussing in the panel maybe. So now I'll be talking of some examples. There's a practical implication of ethical issues. So brain death, we'll talk about example. Organ transplant, issues related to management of soft fertility, and issues regarding euthanasia. You know what is euthanasia? Like painless death. So brain death. This is an example of I'll discuss a case history. The declaration of death by neurological criteria is an accepted medical practice throughout most of the world, and yet both public and academic controversies are there. So this is a study where a 13-year-old girl named Jahi was admitted to Oakland Children's Hospital in California for a tonsillectomy and adenoidectomy for sleep apnea in 2013. Due to complication after the surgery, she suffered from heavy bleeding in the throat, lost her airway, and suffered from anoxic brain injury. She had brain death.
She was declared brain dead on December. She was operated on 9th, and after 3 days, she was declared dead. But her parents did not accept the diagnosis. And after the hospital informed the parents of their intention to discontinue mechanical ventilation, the hospital told the parent that, well, we are going to withdraw the ventilation. The parent went to the law. They said that legal proceeding will be done and we will block the hospital from discontinuing. They wanted the child to be in the ventilator. So this is, the conflict. They went to the legal and the hospital authority couldn't be. After the hospital informed the patient of the intention to discontinue mechanical ventilation, the parents obtained legal counsel and blocked the hospital from discontinuing the ventilation. This is another case where a 33-year-old woman suffered a cardiac arrest from an apparent pulmonary embolism. Although her heartbeat was restored, she was determined dead by neurological criteria. Her husband asked them that she be removed from physiological support, but the hospital refused because she was pregnant. And then the Texas Advanced Directive Action includes a provision prohibiting the withdrawal. There is a law that if a woman is pregnant, we have to continue the life support. So hospital interpreted this law as applying Mrs. Monos and thus refused to discontinue treatment. Hospital said we cannot withdraw. And the husband, he wanted them to withdraw it. And they went to the law and all this. And then it took some time later on. But she was dead, but they couldn't withdraw it. So mechanical support could not be considered life-sustaining, and the court ordered the hospital to discontinue physiological support, with which the hospital complied. And by that time, 2 months were gone. So this was just, the futile time which was passed, but nothing could be done. So the concept of brain death remains both settled and unsettled. Law and clinical practice in declaring death by neurological criteria are well established, yet new controversies may be there. Regarding the organ, there is another example of organ transplant. Decision regarding the eligibility for organ transplantation must exclude unlawful or unreasonable discrimination. Individuals assessed for eligibility for transplantation have the right to know whether or not they are considered suitable, and if they are evaluated as being eligible, the basis for this decision will come. So, a young woman was referred for assessment for kidney transplant. Her medical condition was assessed, and mental health, among other of the medical condition assessed by multidisciplinary team. She needed a kidney transplant, so the mental condition was seen. Whether the woman, she had a bipolar, she had a mental problem. Now, whether her kidney will be transplanted or not, whether she could give the consent. In this case, the decision by the multidisciplinary team should be informed by advice from a psychiatrist. And now psychiatrist has to come in and decide whether that patient will be, has the right to decide whether the kidney will be transplanted. So this is another. Now I'll just give the example of this one. So issues related to management of subfertility. Treatment for infertility is now recognized as right. So as a different technique of ART, they have also raised many new ethical problems like gamete donation. I've already mentioned about it. So late childbearing is another example. And surrogacy, these are all issues where like termination of pregnancy, ethical issue is there. Surrogacy, ethical issue is there. Artificial insemination, AID, ethical issue is there. And lastly, the euthanasia. Physician-assisted death. Hemlock, I'll just give this example. The Hemlock Society of US, in the dying campaign, this group believed that doctors should be given the right to a patient life only if the patient is conscious about this. The patient is in pain, so patient wants to die with the drug. Euthanasia is legal in the state of Washington. So I'll just finish with this case. Dax Coward was very badly burnt after a gas explosion engulfed his car. He said, I was burned so severely and in so much pain that I did not want to live even in the early moments following the explosion. He said, I don't want to live. So you give me medicine, I want to die. But he repeatedly asked the doctors, family, friends to help him and his suffering. But it took 10 years for everything to be decided and him to take the medicine of death. So cannot use his hand anyway. I have already mentioned it. And this is the last example. When doctors
in this Yorkshire, USA, asked the High Court for permission to withdraw the artificial nutrition and hydration from the Tony Bland. His family supported the application. And after the Hillbrook Stadium tragedy, Tony was left in a vegetative state. He was not dead, he was left in a vegetative state, but his parents believed that their son would not want to be kept alive, and they petitioned the court to sanction the withdrawal of hydration. He was giving hydration. The parents said, no, we don't want him to live like this, and we want to withdraw. So these are all, I'm not going into this. And lastly, I will talk about, there are some issues like conflict. Autonomy can come with conflicted beneficence. These are, that actually we have explained all this. I have explained all this. And so there may be the Now, lastly, before ending, this is the informed consent, which is very important. Informed consent in ethics usually refers to idea that a person must be fully informed about and understand the potential benefit and risk of their choice. Confidentiality is commonly applied to conversation between doctor and patient. It is known as patient-physician privilege. So, dear audience, I am at the end of my presentation. I am really thankful for all of you to bear with me, because sometimes the definition is very bit difficult. So I would end by saying that ethical issues is gaining momentum day by day, and clear idea of the different issues, including ethics and moral, ethics and law, is very essential. The doctor should be equipped and ready for what situation he or she has to face. The self-moral should be very clear. Medical ethics should be included in undergraduate curriculum, and everybody should know about it. Health of the patient is a first consideration for a physician. We know about the Geneva Declaration. Every registered physician should be committed to safe prescription, should uphold their moral value, and be confined to good medical practice. Thank you very much. Thank you, Professor Farhana Dewan, Madam, for the excellent presentation, evidence-based, elaborate, and very easy to understand by the general physicians, students, and specialists. It's really a super and excellent presentation, Madam. And আমি আরেকটু থ্যাংক দিতে চাই যারা আসলে জয়েন করেছেন, পার্টিসিপেন্ট এই মুহূর্তে 126 আমাদের সঙ্গে আছেন। আপনাদের পার্টিসিপেশন এবং প্রশ্নের জন্যই আসলে আজকের আয়োজনটি আমাদের আরো বেশি সমৃদ্ধ হবে। আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এন্ড প্যানেল ডিসকাশনে যাব, তার আগে আমি প্রফেসর আনোয়ারা বেগম ম্যাডামকে অনুরোধ করব, ম্যাডাম প্লিজ গিভ ইউর ভ্যালুয়েবল থটস অন প্রেজেন্টেশন অফ প্রফেসর ফারহানা দেওয়ান ম্যাডাম. ম্যাডাম, unmute yourself and give your thought, please. Because it's a very elaborate, easy to understand and crystal clear presentation, madam. So what's your thoughts on this presentation? Thank you, Sharmin. First of all, I want to thank Professor Farhana Dewan for her brilliant presentation. She has made a very complex topic a simple one. She is very elaborately and clearly discussed about what is ethics, why ethics is important, what are its dilemmas, what are the differences between the ethics and laws. She also discussed about bioethics and medical ethics in detail. We really have learned a lot from her. She also discussed beautiful and case scenarios wherefrom we can learn what ethics is and what is the importance of the ethics. She has also cleared some of our confusions. And now I just want to tell that we are not very frequently discussing about the medical ethics, and in our day-to-day life, we are also not practicing it very much. Though one thing which we are doing, practicing in our daily life, that is informed consent, that consent also we are not taking in a proper way. We just, when sister is going to the patients or guardians and are telling them, put on a signature over here. Sometimes they ask, why should I put a signature? Because you are going for an operation. You agreed with the operation, so you put. And they do not tell what is the disease, what we are going to do, what might happen, nothing. Just we are taking that consent and keeping it there. So what I think that we should maintain our medical ethics. It is not only for the patient's benefit, it is both for the patient and also it is for our own benefits. If we maintain the medical ethics, then we can keep ourselves away from different medical litigation. I again want to thank Professor Farhana for making this difficult topics a crystal clear one. Thank you. Thank you, Vanu.
থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ফর নাইস অ্যাডিশন। প্রচুর প্রশ্ন এখন এই মুহূর্তে চ্যাট বক্স আমি প্যানেলিস্টদের জন্য নিব। কিনো স্পিকার আপনিও অ্যাড করবেন এবং আনোয়ারা ম্যাডাম আপনিও অ্যাড করবেন। প্রফেসর রওশনারা বেগম ম্যাডাম আপনাকেও দেখতে পাচ্ছি ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ফর জয়নিং উইথ আস। ম্যাডাম আপনি কি কিছু বলবেন বা কিছু অ্যাড করবেন? প্রফেসর রওশনারা বেগম। থ্যাংক ইউ শারমিন, আসলে থ্যাংক ইউ প্রফেসর ফারহানা। মানে সত্যি সত্যি আমি যেটা বললো প্রফেসর আনোয়ারা, আসলে এত কঠিন জিনিস সহজ করে সিম্পল ওয়েতে প্রেজেন্টেশন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আসলে এটা আমাদের ডে টু ডে লাইফে প্র্যাকটিসে থাকবে সবসময়, প্রত্যেকদিনই মনে করা উচিত, এবং আমার মনে হয় ফ্রিকুয়েন্টলি এগুলো নিয়ে প্রত্যেক জায়গায় একটা ডিসকাশন করা উচিত, কারণ আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে খুব বিপদে পড়ে যাই। কাজে এথিক্যাল এই প্রেজেন্টেশনটা খুবই প্রয়োজন ছিল, এবং আমার মনে হয় আমি শারমিনকে বলবো যে মাঝে মাঝে যদি এরকম আরো দুই একটা করা যায়, বিভিন্ন জায়গায় এটা করাটা উচিত। বিডি ফিজিশিয়ান যদি ফিজিশিয়ানদের সাথে এটা করে তাহলে খুব ভালো হয়। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে এটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য, ধন্যবাদ বিডি ফিজিশিয়ানকে। থ্যাংক ইউ প্রফেসর রওশনারা বেগম ম্যাডাম, আপনি সবসময় আমাদেরকে এনকারেজ করেন একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিতে ম্যাডাম। আপনি শুধু আমেরিকায় আছেন, আমরা চাই যে আপনার আরো গাইডেন্সে আমরা কাজ নিয়ে এগিয়ে যাব। আমরা এখন আসলে স্টুডেন্টদের প্রচুর প্রশ্ন, আমরা চেষ্টা করব খুব শর্ট শর্ট উত্তর দিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। আমি প্রথমে প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী আপনাকে অ্যাড করছি। ম্যাডাম, দীর্ঘদিন ধরে ইথিক্স এর বিষয়টা নিয়ে আপনি কাজ করছেন এবং আপনি যে কাজগুলো করেন সবসময় খুব ইথিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে খুব স্ট্রং থাকে সেই জায়গাটা। এই জায়গাটা আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে অনেক স্টুডেন্টরাই আমাদের কাছে সহজ ভাবে, কারণ আপনারা যদি বাংলা ইংরেজি মিলিয়েও তাদের জন্য ইজি করে বলেন ম্যাডাম, যে পিলার অফ দ্য ইথিক্স যদি আসলে কেউ মাথায় রাখতে চায়, যে ইন্টার্নটা এখন মাত্র ইন্টার্নশিপ শেষ করলো, সে নিজে ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তো ক্লিনিক বা কোনো হসপিটালে জয়েন করে কাজ শুরু করছে, বা কেউ কেউ হয়তো বাসার পাশে একটা ডিসপেন্সারিতে তার প্র্যাকটিস শুরু করতে চাচ্ছে, ঠিক সেই সময় কোন পিলার অফ দ্য ইথিক্স গুলো আসলে মাথার মধ্যে খুব সুস্পষ্ট ভাবে ইজিলি সে আসলে রাখবে তার ডে টু ডে প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ শারমিন। আসলে ইনফ্যাক্ট আমি বলবো যে প্রফেসর ফারহানা দেওয়ান has presented the very crucial issue in the practice of medicine, that is medical ethics. তো প্রথমে that is this medical ethics means system of principle. Medical ethics মানে rules of conduct, and medical ethics মানে moral means moral philosophy, and it is the ability of a physician to which one is wrong, to understand, ability to of physician to differentiate what is wrong and what is right and do accordingly. মানে বেসিক যেটা হলো, যেটা আমরা বলেছি, তুমি যেটা বলছো সহজভাবে বোঝানোর জন্য, এটা সিস্টেম অফ প্রিন্সিপালস, ইট ইজ নট এ ল এনফোর্স বাই দ্য গভর্নমেন্ট। এন্ড তাহলে আমাদের এই জায়গাটাতে যেটা 4 ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস অফ মেডিকেল এথিক্স আমরা বলে থাকি, যেটা তার মধ্যে প্রথম যেটা হলো বেনিফিশিয়েন্স, যেটা ফারহানা অবশ্য অনেক ডিটেইল বলেছে, তারপরেও যদি সহজভাবে আরো কিছু বলতে হয় বা তুমি যেভাবে বলছো বলার জন্য, যে আমার ইট ইজ এ ফিজিশিয়ানস রেসপন্সিবিলিটি and obligation to act for the benefit of the patient. অর্থাৎ একজন ফিজিশিয়ান যে কোনো একটা কাজ করার মধ্যে এই 4টা প্রিন্সিপাল আমাদের মানতে হবে। একটা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট দিতে গেলে, সেটা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হোক, সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট হোক, হোয়াটএভার, একটা প্রসিডিউর হোক, যেভাবে যাই আমাদের প্রিন্সিপাল মানতে হবে। সেই প্রথম প্রিন্সিপাল হলো আমরা যা করবো সব ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য পেশেন্ট, নট অনলি বেনিফিট ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পেশেন্ট। অর্থাৎ এই কথাটার অর্থ হলো যে একটা পেশেন্ট আমার কাছে আসছে ট্রিটমেন্টের জন্য, যদি সেটা আমি গাইনির আমার অপশন দিয়ে বা আমার সাবজেক্ট দিয়ে বোঝাতে চাই, যেমন আমার পেশেন্ট যদি আমার কাছে ডেলিভারির জন্য আসে, আমি যদি তাকে নর্মাল ডেলিভারি অ্যালাউ করি, তাহলে আমি তাকে যদি পেশেন্ট আমি জানি যে তার নর্মাল ডেলিভারি হবে, তাহলে তার আমি সব, যেমন আমরা বলি যে আমরা যেটা বলি যে রেসপেক্টফুল ম্যাটারনিটি কেয়ার, অর্থাৎ তার জন্য আমি সেই ফেসিলিটিটা তৈরি করব, তাকে আমি তার প্রাইভেসি মেনটেন করব, তারপরে তার কনসার্ন নিব, তার ডেলিভারির জন্য যে ফ্যাসিলিটি গুলো হাসপাতাল আছে, যতগুলো আছে সবকিছু আমি তার জন্য আমার যত স্কোপ আছে আমি সেটা ইউটিলাইজ করব। প্লাস আমি এমন কোনো কাউকে ওই সময় রাখবো না যার কোনো স্কিল নাই, আমি তাকে এমন কোনো কাউকে ডেলিভারি করতে দিব না যে যার কোনো স্কিল নাই, যে একটা সেফ ডেলিভারি এনশিওর করতে পারবে না। অর্থাৎ আমি পেশেন্টের
এর ছাড়াও যদি তার একটা কমপ্লিকেশন হওয়ার, যেমন যদি তার দেখা যায় যে সে ইজ এ হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, অথবা তার ক্লামশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে, রিস্ক আছে, সেই জায়গায় কিন্তু তার জন্য যে আমি এজ ইউজুয়াল ট্রিটমেন্ট আমি যেটা তাকে দেওয়ার জন্য আমরা right treatment by appropriate treatment to have a safe vaginal delivery to with all availing all the facility available in the center, সেগুলো এনশিওর করার সাথে সাথে তার যদি মনে করি যে আমি এক্সাম্পল তাদের একলামশিয়া হওয়ার যদি কোনো রিস্ক থাকে, সেই একলামশিয়া প্রিভেন্ট করার জন্য তাকে আমি ম্যাক্সার্ভ দিব, প্রোফাইলেকটিক প্লাস তার ফোর্সেপ ডেলিভারি করব। এটা যদি আমরা এক্সাম্পল দিই, এটা হলো আমরা তার শুধু not only benefit, we are acting not for the not for the benefit of the patient, also welfare of the patient, তার কমপ্লিকেশনটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা একই সাথে আমরা মেজার নিব। এটা হলো আমাদের ফার্স্ট প্রিন্সিপাল। এটা হলো আমরা এখন যেটা আমরা নন ম্যাল এফিসিয়েন্স, এই অর্থটা হলো আমরা এমন কিছু করব না যাতে পেশেন্টের হার্ম হয়। Not only do not be cause of harm, that is not only do not be cause of harm, also remove all the conditions that can cause harm. অর্থাৎ যদি এমন কিছু তাকে ক্ষতি করার রিস্ক থাকে সেটা আমি রিমুভ করব। অর্থাৎ এটা আমি এভাবে এক্সপ্লেন করতে পারি, যেমন ধরো একটা পেশেন্ট আমার কাছে আসছে ইনফার্টিলিটি, তার একটা কর্নুয়াল ফাইব্রয়েড আছে, তার হিস্টোসালফিঙ্গোগ্রাফি বললো যে তার টিউব দুটা প্যাটার্ন, কিন্তু পেশেন্ট আমার কাছে আলট্রাসাউন্ডের রিপোর্ট নিয়ে আসলো তার একটা কর্নুয়াল ফাইব্রয়েড। আমি মনে করলাম যে আমি তার অপারেশন করে দিলাম। অপারেশন করার পরে দেখা গেল যে তার ওই টিউবটা ব্লক হয়ে গেছে, কারণ সেটা এমন একটা পজিশনে ছিল, আমি যেটা করলাম হয় আমার স্কিল ছিল না, অথবা কন্ডিশন এমনই যে এটা আমার যেখানে আমি জানি যে এখানে অপারেশনের প্রয়োজন ছিল না। তাহলে সেই জায়গায় কি আমি তাকে তার জন্য আমি ভালো করব, অন্তত ভালো করতে না পারি খারাপ করব না, খারাপ কিছু করবো না, ডু নট বি কজ অফ হার্ম। অর্থাৎ এই জায়গায় আমি তাকে আর যদি আমি মনে করি যে এই কোনো একটা সিরিয়াস পেশেন্ট আসছে, সেই পেশেন্টটাকে ডিল করার অথবা হ্যান্ডেল করার, ট্যাকেল করার সেই এক্সপার্টাইজ আমার নাই, এবং আমি যদি সেটা করতে গিয়ে পেশেন্টের আমি মনে করি যে it will be harmful for the patient, in that case I must refer the patient to someone who has that skill and আমি বলবো যে এক্সপার্টাইজ। এটা থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আরেকটা অটোনমি, যেহেতু বলছো তুমি একটু বলে ফেলি, সেটা হলো অটোনমি যে একজন ফিজিশিয়ানস অব্লিগেশন যে অলওয়েজ he or he must have respect to the autonomy of the patient to have and help the patient to make a decision. তার পেশেন্টকে সব ইনফরমেশন দিতে হবে, অর্থাৎ ইনফর্ম কনসেন্ট নিতে হবে, তাকে সব সাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন দিতে হবে, তাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, তাকে সে যেন নিজে তাকে তার ডিসিশনকে রেসপেক্ট করতে পারে, ইভেন সে রিফিউজও করতে পারে। তো ইনফর্ম কনসেন্ট হলো তার অটোনমির সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল, যে তাকে আমি সবকিছু সাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন দিব, আর কনফিডেন্সিয়ালি তার কোনো কিছু আমরা কারোর কাছে ডিসক্লোজ করবো না, কনফিডেন্সিয়ালিটি রক্ষা করবো, and justice মানে ফেয়ার ট্রিটমেন্ট, ট্রিটিং ফেয়ারলি, এবং কোনো নট ফেভারিং টু সাম গ্রুপ ওভার আদার গ্রুপস, এবং আরেক আমরা যেটা বলি যে সমতা, চিকিৎসার সমতা রাখা, সেটা অবশ্য সবসময় সম্ভব হয় না, সেই জায়গায় আমরা কিন্তু প্রোটোকল অথবা গাইডলাইন ফলো করি। এটা অনেক সময় সম্ভব হয় না যে ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট ইউ ক্যান প্রোভাইড ইন অল লেভেল অফ কেয়ার, একই রকম তুমি হয়তো পারবে না, যদিও এটা বলা হয় যে জাস্টিস মানে তাকে সেটাই করতে হবে। তো সেই জায়গায় একটা আছে। আরেকটা হলো যে ফেয়ারনেস, যেটা যেখানে আমার এটা হলো মানে এটা এই জায়গাটা হলো আসলে ফেয়ারনেস মানে এমন কোনো মেডিসিন, এমন কোনো চিকিৎসা তাকে দিব না যেটাতে আমার ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট হতে পারে কিন্তু পেশেন্টের জন্য হার্মফুল হবে, সেরকম কিছু আমি, অর্থাৎ আমি খুব একটা এক্সপেন্সিভ ড্রাগ তাকে দিব। আমার মনে হয় আমরা একটু সেটাই, আপনি খুব ইলাবোরেট বলেছেন এবং নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পেরেছে তারা। আমার আসলে অনেক প্রশ্ন, এবং প্রশ্নগুলো ম্যাডাম আপনার নিজেরাও যদি একটু চ্যাট বক্স এবং কোয়েশ্চেন আনসার দেখে ফেলেন, যে আসলে ডে টু ডে প্র্যাকটিসে মিড লেভেল বা জুনিয়র ডাক্তার যে ধরনের প্রবলেম ফেস করে ওগুলি তারা প্রশ্ন আকারে রেখেছে। আপনারা যদি খুব শর্ট উত্তর দেন তাহলে যেটা হলো যে তাদের অনেক কিছু মনের অপরিষ্কার জায়গাগুলো পরিষ্কার করে দেওয়া যাবে। আজকে আমি রাতু ম্যাডাম আপনার কাছে প্রথম প্রশ্নটা নিচ্ছি। সুপ্তা বর্ধন তিনি জানতে চেয়েছেন
যে লিগ্যাল এজ অফ টু গিভ কনসেন্ট ইন কেস অফ এনি সার্জিক্যাল প্রসিডিউর, আমাদের দেশে আসলে লিগ্যাল এজটা আমরা কবে থেকে চিন্তা করি, আর ইনফর্ম কনসেন্টের জায়গাটা ফারহানা ম্যাডাম খুব ডিটেল বলেছেন, কিন্তু আপনি যদি একটু বলেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে আসলে ইনফর্ম কনসেন্ট না নিয়েও কাজ করে ফেলা যায় বা খুব একটা প্রয়োজন হবে না। প্রফেসর রাতুল। থ্যাংক ইউ শারমিন। আচ্ছা, তোমার প্রথম প্রশ্ন ছিল কি লিগ্যাল এজ অফ কনসেন্ট। লিগ্যাল এজ অফ কনসেন্ট এক এক দেশে এক এক রকম ভ্যারি করে, তবে মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রিজে 18 ইজ দ্য মেজর এজ। আর এর আগেও হতে পারে, বলা আছে যে 18 এর আগেও কোনো কোনো দেশে যেমন ওরা খুব তাড়াতাড়ি ফ্রি হয়ে যায়, মনে করো প্যারেন্টস এর আন্ডারে থাকে না, অনেক সময় স্বাধীন, তখন 18 এর আগেও তো আমাদের দেশে মেয়েদের বিয়ে হয়, সে ম্যারিড যদি হয়, সে একজন পেরেন্ট, তাহলে সেখানেও সে দিতে পারে। আরেকটা হলো যে কনসেন্ট কখন সে দিতে পারে না, যখন পেশেন্ট ইয়ে থাকে, তখন তার সারোগেট ডিসিশন মেকার লাগে, যখন পেশেন্ট হয়তো কোমাতে আছে অথবা আলজাইমার ডিজিজ অথবা তার কোনো কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট আছে, এরকম যদি হয় তাহলেও ওই সময় ইনফর্ম কনসেন্ট দিতে পারে না। আরেকটা হলো যখন এমার্জেন্সি, মনে করো একটা রাস্তার স্ট্রিট ওম্যান, একটা ডেস্টিটিউট, ওনাকে রাস্তায় পাওয়া গেল, একটা খুব হিউজ ব্লিডিং হচ্ছে, ওইভাবে রাস্তার লোকটা নিয়ে আসলো হাসপাতালে, ওনার কেউ নাই, সাথে কোনো ক্লোজ রিলেটিভ কেউ নাই, তখনও ওনাকেই কনসেন্ট দিতে পারছে না, তখন হসপিটাল অথরিটি, ইভেন ফিজিশিয়ান বা সার্জন যিনি কাজ করবেন, উনিও কনসেন্ট দিতে পারেন, তবে বেস্ট হয় যদি দুইজন উইটনেস থাকে। আচ্ছা, ফারহানা ইনফর্ম কনসেন্ট সম্পর্কে খুবই সুন্দর বলেছেন, তবে একটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে সবসময় যে খুব ইলাবোরেটলি ফারহানা অলরেডি বলছেন যে রিস্ক বেনিফিট সব বলতে হবে, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না, কিন্তু যিনি কনসেন্ট দিবেন তার ব্যাপারটা একটু খেয়াল থাকতে হবে, তার কিন্তু ইন্টেনশনালিটি থাকতে হবে, মানে সে জিনিসটা বুঝলো কিনা, আমি একটা ক্যালাস মহিলা হলাম, আমি ক্যালকুলেট করে তাকে থাকলাম, আমি তো কনসেন্ট দিতে পারবো না, তারপর তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তার মগজে তো কথাগুলো ঢুকতে হবে, তারপর সে কারো দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হবে, এরকম হলে কনসেন্ট ইনফর্ম কনসেন্ট ঠিক করতে হবে। জি, ফ্যান্টাস্টিক ম্যাডাম, আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথাটা লাস্টে বলেছেন যে কার থেকে ইনফর্ম কনসেন্ট নিচ্ছি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা আমাদেরকে একটা বিবেচনায় রাখতে হবে। একটু আনোয়ারা ম্যাডাম, আপনি যদি একটু রেসপন্স করেন, পুলক পালি তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন, এইচআইভি পজিটিভ পেশেন্ট আনউইলিং টু ইনফর্ম ইট টু হিজ ওয়াইফকে তিনি জানাতে চায় না, এবং ফিজিশিয়ানকে সে রিকোয়েস্ট করেছে এটাকে ডিসক্লোজ না করার জন্য। তো এই জায়গাটাতে আসলে মেডিকেল লিগ্যাল ভিউ আমাদেরকে কি বলে, আমাদের কি করা উচিত? কারণ তাদের তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ রিলেশনশিপের মাধ্যমে এইচআইভিটা ট্রান্সমিট হতে পারে, বাট উনি চাচ্ছেন না ওনার ওয়াইফকে জানাতে, এইখানে আমরা আসলে কি করব? এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা নাকি আমাদের মানে ফেস করতে হতে পারে, বেশি আমাদের দেশে তো বেশিরভাগ মানুষ করতে চায় না, তবে যখন করতে চাবে না, সে যদি একদমই করতে না চায়, তাহলে আমাদের তো আমরা তাহলে জানাতে পারি না সেটা তার ওয়াইফকে, কিন্তু আমার তাকে বলতে হবে যে কি করলে পরে তার কাছ থেকে তার ওয়াইফের এই জিনিসটা যাবে না, সে কি করবে, সে কি, যেমন ধরো আমরা একটা বলতে হবে যে সবসময় সে কন্ডোম ব্যবহার করবে, একটা মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেরকম আরো তার তাকে দিতে পারবে না, এই ধরনের জিনিস কত, বা তারা একই জিনিস একই সিরিঞ্জ ইউজ করতে পারবে, যেগুলো আর কি একজন আরেকজন ছড়ায়, সেগুলি আমাদের তাকে বুঝে বলতে হবে। এখন যেহেতু তার করতে হবে, এটা না করলে তোমার ওয়াইফকে আমাদের ওয়াইফকে জানানোটাই ঠিক হবে, এটা বলে আমাদের তাকে বুঝাতে, যদি তুমি জানাও তাহলে তোমাদের দুজনের জন্য এটা ভালো, আর যদি না জানাতে চায় তাহলে আমাকে সেইভাবেই বলতে হবে, তোমার এই জিনিসগুলো মেনটেন করতে হবে। জি, রাতু ম্যাডাম একটু হ্যান্ড রেজ করেছিলেন, ম্যাডাম কিছু অ্যাড করবেন? ম্যাডাম তো খুবই সুন্দর বললেন। ম্যাডাম আমি একটু বলি যে অটোনমি মানে যে সে যা খুশি তাই করবে তা না, তার সাথে ফ্রি ডিসকাশনের সুযোগ আছে, তাকে তার রিস্ক তার বেনিফিট সব বলতে হবে। আর অটোনমি মানে কিন্তু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করবে তা কিন্তু না, সব নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট যখন করবে তখন কিন্তু ম্যাডাম যেটা বললেন যে ভালো করে বুঝাতে হবে, তার থেকে মানে যখন একটা ওয়ে বের করতে হবে যে কোন ভাবে বললে ভালো হয় সেভাবে। আর ম্যাডাম তো বললেনই, কিন্তু অটোনমি মানে যে যা তার পড়ানো চাইলো তাই সে বললো তাই আমাদের করতে হবে, নট দ্যাট, সবসময় নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। হ্যাঁ, একটু বলি এখানে শারমিন, ও সেটা হলো যেমন ধরো এরকম যদি হয়, যেমন আমাদের কোভিড-19 এর একটা যেমন আউটব্রেক ছিল, প্যান্ডেমিক ছিল,
যেমন তো সেই জায়গায় যেমন একটা অটোনমি, যেটা আমার মনে হয় রাতু রুমানা যেটা বলেছে, যে অটোনমি মানে সে যে সবসময় যে সে তার সবকিছু শুনতে হবে এরকম না। যেই জায়গায় তোমার পাবলিক ইন্টারেস্ট আছে, অথবা যেই জায়গায় যেমন এই যে আমি যেটা বললাম কোভিড-19, সেই পেশেন্টের যখন যেহেতু যেটা একটা প্রিভেন্টিভ মেজার নিয়ে এটা থেকে আমাদের আমরা অন্যকে আমরা করতে পারি, এই ডিজিজটা প্রিভেন্ট করতে পারি, প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে হবে আমাদেরকে, সেই জায়গায় হয়তো সেটা আমরা লুকাতে পারবো না। সেই জায়গায় আমরা তাদেরকে, পেশেন্ট যদি বলেও, তখন আমরা প্লাস জেনেটিক কোনো প্রবলেম থাকলে, যেটা তোমার জেনেটিক্যালি এটা তোমার ট্রান্সফার হবে, উইল বি রান টু ফ্যামিলি, তখন ইন দ্যাট কেস আমাকে হয়তো সেই জায়গায় ডিসক্লোজ করতে হবে। সেই জায়গায় আমরা কিন্তু পেশেন্টের অটোনমিককে আমরা আমরা অনেক বেশি রেসপেক্ট দিতে পারবো না। এবং যারা প্রশ্ন করেছে এটা নিশ্চয়ই তাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ফারহানা ম্যাডাম একটু রেসপন্স করবেন। রহমতুল্লাহ রাঙ্গামাটি থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তিনি একটি প্রশ্ন রেখেছেন আপনার কাছে। 20 ইয়ার্স ইউনিভার্সিটি ফিমেল স্টুডেন্ট আমাদের কাছে প্রেজেন্টেশন নিয়ে এসেছে সেপটিক অ্যাবর্শনের। সে রিফিউজ করেছে, তার প্যারেন্টসকে এটা জানানো যাবে না, বাট নাও দ্য পেশেন্ট ইজ রিকোয়ারিং মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন ডিউ টু শক। হাউ টু কাউন্সিল দেয়ার প্যারেন্টস? এখন আমরা আসলে প্যারেন্টস কে কিভাবে জবাব দিব? এখানে কিন্তু থ্যাংক ইউ শারমিন, এখানে আর আমি অটোনমিতে স্টিক করতে পারবো না, যেটা রাতু রুমানা বললেন। অটোনমি স্টিক করব, অটোনমিতে স্টিক করার একটা লেভেল আছে, একটা স্টেজ আছে, যেখানে আমি up to that stage where I know that will be good for the woman. She knows she doesn't want it, but up till now it may be, up till that level may be good for her. কিন্তু সে যখন ভেন্টিলেশনে, মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন চলে গেল, তখন তো আমার বলতেই হবে। আমি তখন আই ক্যানট, ওইটা লুকিয়ে আমি আর পারবো না। যেমন আমি এটার আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। যেমন ধরো একটোপিক প্রেগনেন্সি, একটি আনম্যারিড মেয়ের একটোপিক হয়েছে, আমরা কিন্তু পাই, এটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে পাই। তুমিও নিশ্চয়ই শারমিন কাজ করতে যে পেয়েছো, রাপচার একটোপিক, ল্যাপারটমি করতে হচ্ছে, ও এসে বলছে যে আমার মাকে, বাবা মাকে কিছু বলেন না। হ্যাঁ, আমরা হয়তো ল্যাপারটমি করে দিলাম, কিন্তু আমি এটা কি আমি লুকিয়ে রাখা ঠিক? তার যে সিচুয়েশন, সেটা তো আমার পেরেন্টস কে বলতে হবে। আমি অটোনমি কতদূর পর্যন্ত নিব? যতদূর পর্যন্ত আমি মনে করবো যে সবার জন্য এটা ওকে, কিন্তু একটা স্টেজে আমার গুড জাজমেন্ট কেউ আমাকে কাজে লাগাতে হবে। এক্স্যাক্টলি ম্যাডাম, আপনি একদম পারফেক্টলি এই জায়গাটা তুলে ধরেছেন। আমি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাতু ম্যাডাম আপনার জন্য নিব, কারণ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া একটু আমি বলি শারমিন, আর ফারহানা যেটা বললেন, ফারহানা বললেন যে ওই ক্ষেত্রে তো জানাতে হবে, কিন্তু আমাদেরকে তখন বুঝতে হবে যে ওর যারা এসেছে ক্লোজ রিলেটিভ, তাদের মধ্যে থেকে কাকে বলতে হবে। আর আমরা মাইক হাতে নিয়ে যে সবাইকে বলবো তা না, সেখানে আমাদের কনফিডেন্সিয়ালিটি মেইনটেইন করতে হবে। কনফিডেন্সিয়ালিটিটা খুবই এখানে জরুরি। এক্স্যাক্টলি শারমিন, আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি, পরে বলবো। পেরিমর্টাম সিএস এর একটা কথা ছিল, বলে ফেলেন ম্যাডাম, এখনই বলে ফেলবো। মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এটা কিন্তু আমরা খুব, মানে আমাদের কাছে জানি কেমন লাগে যে মাটা মারা যাচ্ছে, তখন একটা মানে আমরা একটা ভার্টিক্যাল ইনসিশন দিয়ে অ্যাবডোমেন, ইউট্রাস সবকিছু ওপেন করে কুইকলি উইদিন 5 মিনিটস আমরা বেবিটাকে বের করছি। তো এখানে কিন্তু একটা ইস্যু আসে যে আমি যে এটা করছি, আমি আসলে এটা আমার করা, অবশ্যই এখানে কিন্তু কোনো কথা নেই। দেখো বেনিফিশিয়েন্স, আমরা একটা কথা বলছি যে রুগীর ভালোর জন্য করব, মা তো মরেই গেল, তাই বলে কি ওই বাচ্চাটাকে যদি আমি বের করতে পারি, হোয়াই নট? সেখানে কিন্তু এখানে একটা কোয়েশ্চেন তোমার চ্যাট বক্সে আমি দেখেছি যে পেরিমর্টাম সেকশন হাউ ফার ইট ইজ জাস্টিফাইড। ইট ইজ জাস্টিফাইড, এটা আমি ইট ইজ জাস্টিফাইড। কারণ যেখানে একটা এখন অনেক দেশে কথা হচ্ছে যে ফার্টিলাইজড ওভামেরও জীবন আছে, সেইটাকে যে ডিসকার্ড করা হচ্ছে এআরটিতে, সেইটা নিয়েও যেখানে কোশ্চেন হচ্ছে, সেখানে এটা তো জীবিত একটা বাচ্চা, এটা অবশ্যই জাস্টিফাইড। এবং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটার উত্তর আমরা দিয়ে দিতে পারলাম। থ্যাংক ইউ ফারহানা ম্যাডাম। আমি রাতু ম্যাডাম আপনার জন্য একটা প্রশ্ন নিচ্ছি। ডক্টর ফয়সাল রানা আপনার কাছে ডিরেক্ট প্রশ্ন রেখেছেন যে লাস্ট উইকে তারা তাদের উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে একটা 20 ইয়ার্স এর ফিমেল পেশেন্ট পেয়েছিল ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে, যেখানে সিভিয়ার পিভি ব্লিডিং হচ্ছিল। এখন পেশেন্ট তাদেরকে হিস্ট্রি দিয়েছে যে ইট ওয়াজ আর অকেশনাল, এর আগেও তার 1-2 বার এরকম পিভি ব্লিডিং হয়েছে এবং তারা আসলে এভাবেই ভাবছিলেন। এরপরে যখন আলট্রাসোনোগ্রাফি অফ দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন করা গেল, সেখানে দেখা গেল কালেকশন ইন দ্য এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটি।
এবং ওনারা তখন সাসপেক্ট করলো যে এটা কি আর অন্য কিছু হতে পারে কিনা। তাদের মাথায় একটু অ্যাবর্শনের প্রসঙ্গটাও ছিল যে ফিজিশিয়ানরা ডিল করেছেন। 3 দিন পর পেশেন্ট হঠাৎ বলা শুরু করলো যে তার আসলে 13 উইকস এর একটা প্রেগন্যান্সি ছিল, হাজবেন্ড তাকে খুব জোরে কিক করেছে অ্যাবডোমেইনে। তো সেই জায়গা থেকে আসলে এই ধরনের বিষয়টা হয়েছে, তারা এটা হাইড করেছিল। সো তার প্রশ্ন যেটা যে বিফোর দ্য অ্যাডমিশন ইন আওয়ার হসপিটাল শি হাইড ইনিশিয়ালি, তারপরে আবার সেটা বললো। তো এই ধরনের কেসগুলোতে হাউ উই অ্যাপ্রোচ দ্য মিড লেভেল ডক্টর অর দ্য জুনিয়র ডক্টর ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য ইথিক্যাল ইস্যু। কারণ একটা জিনিস যে শুরু হয় মাঝপথে একরকম হিস্ট্রি পাওয়া যায়, শেষ হয় হয়তো আরেক ভাবে। ম্যাডাম এই জায়গাটা কি করবেন? এখানে আমার কাছে এথিক্যাল ইস্যুটা খুব একটা বেশি প্রবলেমেটিক মনে হচ্ছে না, কারণ সে একটা ম্যারিড মহিলা, তার অ্যাবর্শন হতেই পারে, প্রেগন্যান্সি হতেই পারে। আর তাছাড়া শুধু যে হিউজ পিভি ব্লিডিং দেখেই আমরা ডায়াগনোসিস করব তা তো না, তাকে এক্সামিন করলেও তো বোঝা যেত, হয়তো অসোপেন থাকতো বা আরো কিছু ফাইন্ডিংস ক্লিনিক্যালি আমরা পেতাম, তখন আমরাও হয়তো ডায়াগনোসিস করতে পারতাম আমরা তাকে তখন। আরেকটা হচ্ছে যে সবসময় তো পেশেন্টকে এরকম সবার সামনে হিস্ট্রি নিলে হয়তো বলে না, একটু যদি আমি স্পেস দেই, একটু মানে এটাকে বলে ভেরাসিটি, আমি যদি অনেস্টি নিয়ে সুন্দর করে কথা বলে, আমি যেমন সত্যম শিবম সুন্দরম সেভাবে যদি আমি একটু কথা বলি, পেশেন্ট আমার কাছে ডিসক্লোজ করবে সেটা। আবার আমাকে পেশেন্টের মানে ফিডেলিটি, আমার এটাও একটা এথিক্যাল ইস্যু, ভেরাসিটি আর ফিডেলিটি, এই দুইটা নিয়ে যদি আমি কথা বলি, আমাকে হয়তো পেশেন্ট আরো আগেই বলে দিবে যে তার হাজবেন্ড তাকে কিক করেছিল, এখন তার অ্যাবর্শন হয়েছে, এই কথাগুলো হয়তো আরো আগেই বলবে। এখানে আমার কাছে আমি ডক্টর ফয়সালের কাছে জানতে চাচ্ছি যে এথিক্যাল কোন প্রবলেমটা আমি এখানে ফেস করেছেন। এখানে তো ডায়াগনোসিসের প্রবলেম হয়েছে, এখানে কোনো এথিক্যাল ইস্যু, প্রবলেমেটিক এথিক্যাল ইস্যু বলে আমার মনে হচ্ছে না। না, উনি যেটা জানতে চায়, দেখেন ম্যাডাম, হিস্ট্রিটা হাইড করা হলো, আবার একটা সময় বলা হলো। প্রথমেই হিস্ট্রিটা দিলে একটা ডেফিনেটিভ ডায়াগনোসিসে যাওয়া কিন্তু প্রথম অবস্থাতেই সহজ হয়ে যেত। সেই জায়গাতে তিনি জানতে চাচ্ছিলেন যে হাজবেন্ড কিক করেছে অ্যাবডোমেনে, এটাও তো একটা ইথিক্যাল বা ভায়োলেন্সের পর্যায়ে পড়ছে। জি, ফয়সাল রানা হ্যান্ড রেজ করেছে, ও মনে ডিরেক্ট। আচ্ছা, ফয়সাল রানাকে একটু অ্যালাউ করি আমরা কথা বলতে, কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে তাদের জন্য অ্যালাউ টু টক। ফয়সাল, আপনি কথা বলেন। জি, আনমিউট করে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, ইট ওয়াজ অ্যান এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন। ম্যাডাম আমার ক্ষেত্রে যেই মানে অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের পেরিফেরিতে যখন আমরা ডিউটি করি, তখন আমরা যখন আমরা ডিউটি করি, উনি একজন ফিমেল ছিলেন, তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে উনি কনসেন্ট দেয় নাই পিভি করার জন্য, অথবা হচ্ছে ফিমেল পেশেন্ট এক্সামিনেশন করার জন্য আমরা আসলে ওইটা পারিনি, যেহেতু আমরা একজন মেল ডক্টর ছিলাম। আর আরেকটা ব্যাপার মানে আমাদের তো ইমার্জেন্সিতে দুইটা খাতা থাকে, একটা পুলিশ কেসের খাতা থাকে, তারপর হচ্ছে একটা জেনারেল খাতা থাকে। তো পেশেন্ট যখন বলেছিল যে পিভি ব্লিডিং এর কথা, আমরা তো জেনারেল খাতায় সেটা এন্ট্রি করে, কিন্তু পুলিশ কেসের খাতায় তখন এন্ট্রি করে না, এজ এ ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট, যেহেতু পেশেন্টের হাজবেন্ড পেশেন্টকে লাথি দিয়েছিল বলছিল যেরকম আর কি। তো আমরা তো পুলিশ কেসের খাতায় এন্ট্রি করি নাই, কিন্তু যখন 3 দিন পর পেশেন্ট যখন আবার বললো যে এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাসল্ট ছিল, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাকচুয়ালি এটাকে যদি আমরা ফিজিক্যাল অ্যাসল্টের খাতায় আবার ইনপুট করি, সেক্ষেত্রে আমাকে মানে ল অনুযায়ী আমাকে পরবর্তীতে কোনোভাবে মানে কোর্টে যাওয়া লাগতে পারে কিনা, অথবা মানে শুড আই রেফার দ্য পেশেন্ট ইন হায়ার সেন্টার, মানে এই ব্যাপারগুলো মানে থ্যাংক ইউ ফয়সাল রানা, থ্যাংক ইউ। রাতু ম্যাডাম, ডক্টর ফয়সাল, পেশেন্ট যদি আপনাকে বলতে না চেয়ে থাকে যে তার হাজবেন্ড তাকে লাথি মেরেছে, এই কনফিডেন্সিয়ালিটিটাও মেনটেন করা যেত, এত বেশি কঠিন হতো না। তাহলে তো এটা পুলিশ কেস কিভাবে হবে, তাই না? এটা তো আমার মনে হয় ওই খাতায় আগেই যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। আর পেশেন্ট ইচ্ছে করেই বলতে চাইনি তার স্বামী তাকে মেরেছে, সুতরাং আমার মনে হয় এই কনফিডেন্সিয়ালিটিটা মেনটেন করা সম্ভব হতো। তার শুধু পরে আবার ম্যাম পরে আবার চাচ্ছিলেন, ম্যাম পরে আবার চাচ্ছিলেন, বলতে চাচ্ছেন আপনারা, ম্যাডাম বলতে চাচ্ছেন। আমি বলতে চাচ্ছি যে ও যেটা ডক্টর ফয়সাল বলছে যে প্রথমে সে ঠিকই বলে নাই, কিন্তু পরে কিন্তু সে চেয়েছে বলতে, কারণ যেহেতু সে পরে বলেছে যে হ্যাঁ সে তার হাজবেন্ড এরকম, তাকে সে নিশ্চয়ই হাজবেন্ডের এগেইনস্টে কিছু করতে, প্রথমে হয়তো ভয়েই বলে নাই। রাইট জি জি ম্যাডাম, হ্যাঁ প্রচুর ভয়ে সে বলে নাই, তার বলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু নিশ্চয়ই হাজবেন্ড আরো অনেক অত্যাচার করে। পরে যখন সে বলছে, অবশ্যই এটা পরবর্তীতেই সে পুলিশ কেস হিসেবে যাবে, এবং তার মধ্যে আমাদের কোর্টে যাও তো আমাদের কোনো এখানে কোনো ডক্টরের কোনো ফল্ট নাই,
সে তার চিকিৎসা, তার আসছে, তার ব্লিডিং হচ্ছে, তাকে হয়তো শিবিরে পাস ব্লাড প্রেশার দেখে চিকিৎসা দিয়েছে এবং সে ইমপ্রুভ করছে। ইমপ্রুভ করার পরে পেশেন্ট যখন তার কাছে বলছে তখন সে এটাকে অবশ্যই পুলিশ কেসে দিতে পারে। এটা না, এটাতে আমার মনে হয় না সেরকম কোনো অসুবিধা হবে। এবং যদি তোমাদের যেতে হয়, আমাদের তো যেতেই হবে, আমাদের ডাক্তারদের তো আমরা কতবার কোর্টে গিয়েছি, যেতে হবে। গেলে পরে আমাদের তো দোষ না, আমাদের যদি ঠিক মতো কাজ করি সেটাতে কোনো প্রবলেম থাকে না। তাহলে আমরা এই জন্য আমাদের হায়ার সেন্টারে রেফার করতে হবে তার দরকার নেই। কারণ পেশেন্ট যদি ইমপ্রুভ হয়, পেশেন্ট কন্ডিশন খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তখন তুমি ইমপ্রুভ করবে, সেটা রেফার করবে। কিন্তু এই কারণে এরকম কন্ডিশনে অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা আরএস হিসেবে কাজ করতাম, এরকম কেস আসলে পরবর্তীতে অনেক সময় এরকম জানা যেত। ইভেন র্যাপ কেসের বেলায়ও প্রথমে বলা হতো না, পরে দেখা যেত পরে যখন জানা যেত তখন কিন্তু আসলে তখন আরএস এর বা ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার যেই থাকে তারই একটা রেসপন্সিবিলিটি, তখন সেটা সে নোট করবে, পুলিশ কেস করবে এবং সবকিছু লিগ্যাল ইস্যুগুলো দেখবে এবং সেভাবে তাকে ডিল করতে হবে। এটাই হলো, এই জায়গায় হলো আমাদের ethics। শারমিন, আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি, মানে যে কথাটা রাতুরুমানা বলেছে, দেখো, বিকজ শি ইজ আ ম্যারিড লেডি, সো দ্য হোল থিং কুড হ্যাভ বিন কভার্ড বাই হার ম্যারিড স্ট্যাটাস। আমার অত দূরে যাওয়ারই দরকার নেই। তার মনে কিছু থাকতে পারে, এটা কিন্তু এক্সট্রা ম্যারিটালও কিছু হতে পারতো, বাট আমি যদি একটা ডক্টর হিসেবে এটাকে কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করি তাহলে তো সমস্যা হবে না, এত দূর যাওয়া লাগবেই না, বিকজ সে একটা ম্যারিড মানুষ, তাই না? ওনারা ডক্টর ফয়সাল, ওরা অনেক জুনিয়র ডক্টর বলে তারা ওইটা ভেবেছে যে হ্যাঁ পুলিশ কেস হতে পারে এরকম, কিন্তু এটা কিন্তু অন্যভাবেও অ্যাপ্রোচটা করা যেত। আর এবং আমরা যখন ডে টু ডে যারা আমরা এত রুগী দেখি, বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালে যখন আমরা কাজ করি, আমাদের অনেক কিছু ফেস করতে হয়, অনেক ব্যাপারে আমরা কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করে চলে যাই। থ্যাংক ইউ। জি, এবং ম্যাডাম এই কোয়েশ্চেনের সাথে কিন্তু সাথে অনেক রেসপন্স চলে এসেছে এবং অনেকেই বলেছে যে তারা যারা উপজেলা লেভেলে কাজ করে, প্রথমে ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট থেকে হিস্ট্রি পায়, খুব জেনারেল হিস্ট্রি, এরপর 2-3 দিন পরে ফিজিক্যাল অ্যাসল্টের কথাগুলো আস্তে আস্তে করে বের হয়। তো তখন আসলে অ্যাপ্রোচ করাটা এই মিড লেভেল বা জুনিয়রদের জন্য একটু কষ্ট হয়ে যায়। আমি এর পরের প্রশ্নটা নিচ্ছি, এটা একটু রেসপন্স করবেন সালেহা ম্যাডাম, যে তারা জানতে চেয়েছে যে কোনো সময় যদি মনে হয় যে ফিজিশিয়ানের নেগলিজেন্সের জন্য আসলে প্রবলেমটা হয়ে যাচ্ছে, তো সেই জায়গাতে আসলে কি করার আছে। এবং এখানে আমি জানি না এই লাইনটা উনি অ্যাড করেছেন যে শুড জাস্টিস বি আপহেল্ড ইফ রিচ পেশেন্ট রিকোয়েস্টেড আননেসেসারি ট্রিটমেন্ট। তো ম্যাডাম খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে হবে কারণ প্রচুর প্রশ্ন অপেক্ষা করছে। সালেহা ম্যাডাম যদি একটু উত্তর দেন যে ফিজিশিয়ান নেগলিজেন্সের ব্যাপারটা যদি আসে ইথিক্যাল প্রবলেমের ক্ষেত্রে, তখন আসলে বিষয়টা কিভাবে আসবে? না, সত্যি সত্যি যদি আমাদের পেশেন্ট ফিজিশিয়ান যদি নেগলিজেন্সের প্রশ্ন আসে, আমরা এথিক্যাল যে প্রিন্সিপালস দিয়েই আমরা বলবো যে নেগলিজেন্সের প্রশ্ন আসলে অবশ্যই এটা, আমি প্রশ্নটা আসলে উত্তর কিভাবে চেয়েছি আমি জানি, নেগলিজেন্সি যদি সত্যি হয়ে থাকে, কোনো পেশেন্টকে যদি কোনো ফিজিশিয়ান নেগলেক্ট করে থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই এথিক্যাল ইস্যু। এটাতে তার ডিরেক্ট প্রশ্নটাই ছিল যে হোয়াট টু ডু ইফ ইথিক্যাল প্রবলেম ইন্ডিকেটস ফিজিশিয়ান নেগলিজেন্স। আমাদের আসলে এখানে কি করা আছে? সু করে দিতে পারে, পেশেন্ট সু করে দিতে পারে। আচ্ছা, সেটা হতে পারে। জি, কোনো ফিজিশিয়ানের যদি নেগলিজেন্সের জন্য কিছু হয় তাহলে তো সেই ফিজিশিয়ানকে শাস্তি পেতে হবে। এটা তো তার কোনো ইচ্ছা নেগলিজেন্সের জন্য হলে, যদি সে না জেনে কিছু করে বা তার সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু নেগলিজেন্স সেটা তো একটা খুবই ক্রাইম। সে যদি ফেয়ার থাকে, অনেস্ট থাকে, তার যদি অনেস্টি দিয়ে দেখে থাকে, চিকিৎসা যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট করে থাকে, নেগলিজেন্সি না তাহলে তো সেই জায়গায় নাই। কিন্তু নেগলিজেন্স পেশেন্টের সেই অধিকারটা আছে, ফিজিশিয়ানের নেগলিজেন্স করলে সেইটা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে। আমরা পরের প্রশ্নটা নিচ্ছি। ডক্টর কমল কর্মকার প্রশ্ন রেখেছে, রাতু ম্যাডাম একটু রেসপন্স করবেন। when a critical patient admitted into hospital, multiple relatives of those patient come to know about patient condition several times, which sometimes may become hazards. As a physician, am I bound to tell everybody about the patient condition? Is there any ethical issue? আমি যদি কাউকে বলি না, if I don't tell everybody, is it professional misconduct? Is it against medical ethics? কারণ না বলার জন্য অনেক সময় আমাদেরকে মারধর খেতে হয়েছে বিভিন্ন রিলেটিভের কাছ থেকে। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা সময় উপযোগী প্রশ্ন। ম্যাডাম, না, আসলে ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট হলে তো টাইম টু টাইম বলতেই হবে। সবসময় যে পজিটিভ কাউন্সেলিং করতে হবে তা না, নেগেটিভ কাউন্সেলিং তো করতে হবে। এবং এমন
এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল কেসে ভ্যারি করবে, তাই না? কিছু কিছু পেশেন্ট আছে খুবই বিরক্ত করে, তা সেই সময় আমার বিরক্তিত্ব শো করলে হবে না, আমি তখন বলতে পারি আপনারা সবাই না একসাথে ম্যাডাম, আসেন বা ব্যাপারটা যদি এমন হয় যে সে অলরেডি 6 জন রিলেটিভকে বলছে, সপ্তম জনের কাছে এসে সে যদি এটা না বলে, সে যদি বলে যে হ্যাঁ, আপনি এটা জেনে নেন আপনার আরেক রিলেটিভের কাছে, সেটা তখন কি এটা সেটা মিসকন্ডাক্ট হবে কিনা? না, সেটা মিসকন্ডাক্ট হবে না, কিন্তু কথা হলো যে তোমাকে এনি হাউ রুগীর লোককে তো ডিসস্যাটিসফাই করা যাবে না। তুমি কোন লোককে, তুমি যদি বুঝতে পারছো যে এরা সেরকম এগ্রেসিভ, তাহলে সপ্তম লোককেও বুঝাইতে হবে। আর যদি বুঝো যে না ওরা মোটামুটি বুঝদার মানুষ, তাহলে বলতে হবে একটু কষ্ট করে জেনে না, আমি পেশেন্টের কাছে যাচ্ছি। কত কিছু তো বুঝতে বলা যায় পেরেছি আমাদের ম্যাডাম। কাছে। তো একটা সিজার করবো, তার আগে তো একবার হাজবেন্ডকে বুঝে, একবার মাকে বুঝে, একবার শাশুড়িকে, তখন হয়তো আবার আরেকজন আসতো, তখন সিস্টারকে বলে পাঠাইলাম, গিয়ে বলো আমি তো অলরেডি ওটিতে ঢুকে গেছি, তাহলে শুনে আসুক কি বলতে বলে, তাহলে হয়তো ঠান্ডা হবে। না কিন্তু না, আমরা আমি এখানে অহরহ আমি একটু বলি, হ্যাঁ আমি এখানে আচ্ছা, একটু অ্যাড করতে চাই শারমিন। আমার স্ট্র্যাটেজি একদম ডিফারেন্ট। যেটা বলেছে রাতুরু মনে এটা করা যাবে না রীতি, আমি বলি কেন, এখন দিনকাল কিন্তু অন্যরকম। তুমি যেটা বুঝাবা সেটা কোনোদিন একটা ইন্টার্নি ডক্টর বুঝাতে পারবে না। এবং আমি সবসময় আমার ডাক্তারদের বলি, কথা আমরা বলবো, আমরা কথা বলবো, ইন্টার্নি কথা বলবে না। ইন্টার্নি আমার প্রেসক্রিপশন লিখবে, আমি যদি আউটডোর অ্যাম্বুলেন্স আছে ওরা লিখুক, বাট কথা রুগীর সাথে আমি বলবো। কেন জানো, তুমি যে বলো সপ্তম লোককে আমি প্রয়োজন হলে বলবো, নাহলে আমি বলবো আমি ঢুকে গেছি আপনার না, এটা না। আমার কথা হলো, I am not bound to talk with each and every person, number one. Number two, I will find out who is the closest person with the patient. যেমন ধরো তার হাজবেন্ড বা হাজবেন্ড হতে পারে, বোন হতে পারে, মা হতে পারে, তাতে বলবো। খালাতো বোন, চাচাতো বোন, দুনিয়ার মানুষ এসে জানতে চায়, I am not bound সেটার জন্য। কিন্তু কথা আমি বলবো, আমি সিনিয়র পার্সন যদি বলি আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো, এবং আমি কি মেসেজটা তাদেরকে দিতে চাই সেটা আমি দিতে পারবো। যে রুগীর এটা হয়েছে, আমি এটা করতে যাচ্ছি, এটা কনসিকুয়েন্স হতে পারে। ডিয়ার পার্টিসিপেন্ট, আমাদের আসলে অনেক প্রশ্ন, আমরা চেষ্টা করছি উত্তর দিতে, আমরা দিব আপনাদের উত্তর, অনেকে রিকোয়েস্ট করছে। জি আচ্ছা, এটা আমি একটু বলতে চাই একটা, যে যদি কোনো ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্ট থাকে, তখন কিন্তু আমরা সেই পেশেন্ট দেখে থাকি, ওদেরকে একটা টাইম দেই যে আপনারা, যেটা সব আইসিইউতে করে একটা টাইম থাকে, সেই টাইমে যে ওরা জিজ্ঞেস করে, এবং এটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে নিজেদের, এটা যে ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্ট ভর্তি হয়ে আছে, কাজে ওই 10টা থেকে 11টা রোগীর লোকদের সাথে কথা বলা। এখন যারা যারা তখন আসবে তখন কথা বলবে, সবসময় কথা বলা যাবে না, এটা তো ঠিকই। তবে ওরা যেটা বলছে প্রফেশনালি যেটা হয়, একসঙ্গে সব আসে, একজনের পর একজন জিজ্ঞেস করতে থাকে, এইটাকে আমাদের ট্যাক্টফুলি, ওই যে যেটা রাতু বলেছে সেটাই ঠিক, ট্যাক্টফুলি যে দু একজনকে বলার পরে বলতে হবে পেশেন্ট খুব খারাপ, আমি পেশেন্টের কাছে যাচ্ছি বলে, আস্তে করে ওইদিকে যে পেশেন্টের কাজ করা বা অন্য কাজ করা করতে হবে, ভিতরে তো সবাইকে ঢুকতে দেওয়া। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমাদের পার্টিসিপেন্টদের অনেক রিকোয়েস্ট প্রশ্নের, আমি জানি না, আমার তো সময়ও শেষের দিকে চলে যাচ্ছে, আমার হাতে 15 মিনিট সময় আছে, আমি যতটুকু পারি, নাহলে আরেকটা সেশন আমরা অ্যারেঞ্জ করব। প্রফেসর মনিরা ফেরদৌসী, আপনি আমাদের সাথে আছেন। মনিরা ফেরদৌসী, একটু রেসপন্স করেন যদি স্পার্ম ডোনেশন কি ইথিক্যাল কিনা আওয়ার কান্ট্রি, একজন জানতে চেয়েছে। প্রফেসর মনিরা ফেরদৌসী আমাদের সেটা উনি মনে হয় ব্যস্ত আছেন, আমাদেরকে তাহলে সালেহা ম্যাডাম একটু রেসপন্স না আচ্ছা, এক কথায় আমাদের এক কথায় যদি বলি, জি আমরা জানতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছে স্পার্ম ডোনেশন কি আমাদের দেশে ইথিক্যাল কিনা। শারমিন, এই ব্যাপারে আসলে আমাদের দেশে কিন্তু এথিক্যাল ইস্যু নাই। এখানে আমরা এখন পর্যন্ত গভর্নমেন্ট কিন্তু আমাদেরকে এই ব্যাপারে কোনো কিছু বলে নাই, মানে আমরা এই ব্যাপারে পাইনি এখনো যে আমাদের দেশে এখনো স্পার্ম ডোনেশন হবে বা স্পার্ম ডোনেশন নেওয়া যাবে। আমি এইটুকু জানি। এখন আমার ম্যাডাম করা যাবে কি, যেহেতু নাই নির্দেশনা, করা যাবে কিনা সেটা জানতে চাচ্ছি। সালেহা ম্যাডাম যদি একটু রেসপন্স করেন, কারণ রিলিজিয়ান পয়েন্ট অফ ভিউতে তো অনেক কিছু বাধা আছে। সালেহা ম্যাডাম। না, এটা এখনো আমাদের এখানে আমাদের যেহেতু কোনো এখনো ল এবং পলিসি আমাদের ডেভেলপ হয়নি, বা সেরকম আমাদের নাই কোনো রেগুলেশনও গভর্নমেন্ট থেকে বা অন্য ইয়ে থেকে আমাদের নাই, সেই জায়গায় কিন্তু এটা স্পার্ম ডোনেশনটা আমাদের জন্য করা যাবে না। জি জি, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। এরপরে একটু আনোয়ারা ম্যাডাম, একটা প্রশ্ন মোর্শেদা আপনাকে করেছে সরাসরি। কোন পেশেন্ট যদি এইচএস মানে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস পজিটিভ হয় বা এইচআইভি পজিটিভ হয়, আমি তার উপর প্রসিডিউর করলাম, সে সেটা গোপন করেছে, আমি পরে জানতে পারলাম যে পেশেন্ট জানে কিন্তু গোপন করেছে, সেই ক্ষেত্রে কি আমি পেশেন্টের এগেইনস্টে ল দিয়ে কোন অ্যাকশন নিতে পারবো ম্যাডাম? আনোয়ারা ম্যাডাম। প্রথম কথা, যদি এইচবিএস যে পজিটিভ থাকে পেশেন্টের, আমাদের কিন্তু প্রত্যেকেরই, আমরা রোগীদেরকে তো যে কোনো কিছু অপারেশন করতে গেলে আমরা ওই টেস্ট করে দেখে নিই,
কারণ পেশেন্ট অনেক সময় নিজেরাও জানে না যে তাদের এইচবিএসসি পজিটিভ না নেগেটিভ। কাজে আমাদের রুটিনলি প্র্যাকটিসের মধ্যে ওঠে, তবে এমার্জেন্সি তো বলা যায় না। সেই কারণে এমার্জেন্সির কথা তো রুগীও নিজে থেকে তো বলবে না, আমরা যে জিজ্ঞেস করি ওরা নাও জানতে পারে নিজেরাও। সেই জন্য আসলে আমাদের নিজেদেরই কিন্তু এই সমস্ত কাজ সবসময় প্রোটেক্টিভ হইতেই কাজ করা উচিত। যেমন আমাদের কখনোই গ্লাস ফুটারওয়ালা গ্লাস পরা উচিত না, যদি কোনো কারণে ফুটো হওয়ার সময় থাকে অ্যাটলিস্ট ডাবল গ্লাস পরা উচিত। এই ধরনের জিনিস করা উচিত যদি এইচবিএসসি করা না থাকে। আর করা থাকলেও তো আমরা জানি, আমরা তো ইউজুয়ালি টেস্ট এটা করেই দেখে নিই। কাজে আমার মনে হয় যে এইটার জন্য আমরা ওর এগেনস্টে ও গ্রুপকে জিজ্ঞেস করলে ও না বলবে, সেটা আমরা কিন্তু নাও জানতে পারে সে, তাহলে তো আমরা কেস করে কোনো লাভ হবে না। সে তো জানেই না তার হি পজিটিভ নাকি এইচবিএসসি পজিটিভ নাকি, সেটা তো হতে পারে। কাজে আমার মনে হয় যে কিন্তু ম্যাডাম যে জানে সে এইচআইভি পজিটিভ, আমরা কিন্তু রেগুলারলি ক্লিনিকে এইচআইভি পজিটিভ টেস্ট করি তার মনের কথা জানবি কেন? সে জানলেও বলবে জানি না। না, আর এইচআইভি পজিটিভ যদি থাকে, যদি কোনো তার টেস্ট করা থাকে, সে ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকে, যদি ডকুমেন্টস থাকে, তাহলে আমরা অবশ্য তার এগেইনস্টে বলতে পারি যে তার এইচআইভি হ্যাঁ অবশ্যই বলতে পারি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। জি, ডক্টর মুনিরা আপনি একটু রেসপন্স করবেন আমাদেরকে। 80-year-old মেল সাফারিং ফ্রম কার্সিনোমা, ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা, তার ব্রেন মেটাস্টেসিস আছে। পেশেন্টের গার্জিয়ান রিকোয়েস্ট করেছে পেশেন্টকে কিছু বলা যাবে না কারণ তার বয়স 80 বছর এবং সে ভেরি ইল। তো এই কাজটার মাধ্যমে কি আসলে আমরা কোনো ভায়োলেন্স করছি কিনা পেশেন্টের অটোনমি? থ্যাংক ইউ শারমিন। আসলে পেশেন্টের বয়স তো এখন 80 বছর এবং তার মেটাস্টেসিস হয়ে গেছে। ব্রেনে যখন মেটাস্টেসিস হয়ে যায়, এখন পেশেন্টকে দেখতে হবে যে উনি আসলে ওনার কনসিয়াসনেস লেভেলটা কতখানি, মানে উনি আসলে সবকিছু বোঝেন কিনা, এটা একটা ব্যাপার আছে। কারণ মেটাস্টেসিস হয়ে গেলে কিছু জায়গায় তো ইনভলভ হয়। এখন ওই বয়সে একজন পেশেন্টকে আমি মনে করি যে এই ক্ষেত্রে উনি কতটুকু বোঝেন এটা আগে একটা বড় ব্যাপার। যদি বোঝেন এবং যদি শিক্ষিত হন, তাহলে উনি তো জানেন ওনার ক্যান্সারটা নিয়ে উনি চলছেন। সেক্ষেত্রে যদি আমরা কিছু বলি, আমার মনে হয় না যে এটা এথিক্যাল ভায়োলেন্সের ইয়েতে পড়বো, ইস্যুতে পড়বো আমরা। সেক্ষেত্রে যদি পেশেন্ট জানে এবং বোঝে, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে তাকে জানানো যেতে পারে। তবে যদি পেশেন্ট পার্টি মনে করে যেটা জানালে পরে ওনার প্রবলেম হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আলোচনার মাধ্যমে বা পেশেন্ট পার্টির সাথে কথা বলে সেক্ষেত্রে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি। ইনফ্যাক্ট আচ্ছা আমি একটু অ্যাড করি, মানে ট্রুথ টেলিং এটা হলো কিন্তু একটা আমাদের আমরা বলবো যে মেডিকেল এথিক্স এর একটা পার্ট, কম্পোনেন্ট। তো সেই জায়গায় এখানে একটা প্রশ্ন আসে, যেটা মুনিরা যেটা বলছে সেটাও সঠিক, কিন্তু এরপরও যেটা বলা হয় যে একটা পেশেন্টের যদি মেটাস্টেসিস হয়ে থাকে, তবে সে যদি 6 মান্থ যদি বলা হয় সার্ভাইভাল সময়টা, সার্ভাইভালের ইয়েটা হলো যদি থাকে, দেখা যায় যে তার 6 মাস পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে বা 1-2 বছর বেঁচে থাকবে, তবে তাকে সেটা বলতে হবে। কারণ তার ওই 2 বছরের লাইফ বা 6 মাসের লাইফ সে কিভাবে লিড করবে সেটা তাকে সে ডিসিশন নেওয়ার তার রাইট আছে। সে মনে করতে পারে যে তার মেয়ের কাছে থাকবে, তার ছেলের কাছে থাকবে, অথবা সে এখানে অটোনমির কোনো ভায়োলেন্স হবে কিনা পেশেন্টকে যদি না জানানো হয়? রাতু ম্যাডাম, আমার তো মনে হয় সবসময় আমরা খুব স্ট্রিনজেন্ট থাকতে পারবো বলে মনে হয় না। কখনো কখনো অটোনমি বেনিফিশিয়েন্স অটোনমির উপরে আপার হ্যান্ড নিতেই পারে, এরকম হয়তো 2-1টা স্পেশাল কেস হতেই পারে। তবে সালেহা ম্যাডাম যেটা বললেন, অটোনমি মানে ট্রুথ টেলিং তাকে বলতেই হবে। কিন্তু এরকম যদি হয় সে একদম দুর্বল চিত্তের মানুষ, শুনলে পরেই উনি হার্ট অ্যাটাক হবে বা এমআই হবে, তখন আমরা একটু বেনিফিশিয়েন্স এটাকে এই এথিক্যাল ইস্যুটাকে প্রাধান্য দিতে পারি। ম্যাডাম আপনাদের সবার কথা একটা জিনিস আসতেছে, সেটা হচ্ছে যে ইথিক্স আছে, কিন্তু ফিজিশিয়ানের আসলে নিজস্ব জাজমেন্ট একটা খুব বড় বিষয়, যে কখন কোন সময় কি ডিসিশন নিতে হবে। আমি একটু ফারহানা ম্যাডামের কাছে যাচ্ছি, ম্যাডাম একটু রেসপন্স করবেন। ঢাকার বাইরে থেকে সাহা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সে জানতে চাচ্ছে যে পেশেন্ট পার্টি অনেক সময় প্রেশারাইজ করে to disclose the sex during ultrasonography during pregnancy. What shall be the rightful in periphery during such ordeal? এটা একটু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি। আমি বলি যে সেক্সের ব্যাপারটা কি উনারা লেখেন না। 2 নম্বর কথা হলো, যেই মেল বেবির সেক্সটা যদি সত্যি সত্যি এক্সটার্নাল জেনিটালে দেখা যায়, এটা কিন্তু বলা যায়, বাট আমার মনে হয় যে মানে বলেন না ওনারা সোনোগ্রাফি। একটা মানুষের যে ওই হাত পা সব আছে বলতে পারে, আর মেল বেবি বলতে তো কোনো দোষ নেই। ওনারা কেন বলে না ওই সোনোলজিস্টরা? ওই ফিমেল বেবি আসলে জেন্টিলা দেখা যায় না,
তো না দেখা গেলে ওটা যে ফিমেল ওনারা বলতে পারেন না 100% যে ওটা মেল না বলতে পারে, কিন্তু ফিমেল যেটা আবার বলতে পারে না। আবার অনেক সময় বলে কি হ্যাঁ পায়ের জন্য এক্সট্রা জেনিটালটা হয়তো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অবভিয়াসলি যদি এক্সট্রা জেনিটাল দেখা থাকে। আমার কথা হলো যে একটা সোনোলজিস্ট যে একটা বাচ্চাকে সবকিছু দেখছে অংশ, তো মেল ফিমেল বলতে অসুবিধা কি, কিন্তু বলা হয় না, লেখা হয় না। যে যে প্রশ্ন করেছো তাকে আমি কথাটা অ্যাকচুয়ালি বলছি যে ইফ দ্য সোনোলজিস্ট ইজ 100% শিওর হোয়াট ইজ দ্য সেক্স, দেয়ার ইজ নো হার্ম ইন টেলিং। কিন্তু ওরা 100% জানে না বলে বলতে চায় না, বিকজ বলার পরে যদি ছেলে বলে আর মেয়ে বের হয়, মেয়ে বলার ছেলে বের হয়, তাহলে তো একটা প্রবলেম সমস্যা হয়ে হবে। যায় এটা ম্যাডাম। আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা একটু রাতু ম্যাডাম, জি এখানে আমি একটা কথা জি। বলি, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে আমাদের কিন্তু ওই যে সেক্সের কথাটা, মানে ইন্ডিয়াতেও সেক্সের কথাটা বলাটা কিছুটা নিষেধই করে ওরা, এই কারণে যে ওরা মেয়ে হলে পরে অনেক সময় একটু বড় হলে বড় হয়ে গেল, যখন মেয়ে ধরো 12 উইক 16 উইক এসে তো বোঝা যায় কিন্তু ছিলেন আমি, তখন ওরা টার্মিনেট করতে চায়, যার জন্য কিন্তু সেক্স বলাটা নিষেধ ছিল। আর আমাদের এখন আগের যার দুইটা মেয়ে আছে, পরেরটা যদি নিয়ে শুনে আগে থেকে সে একদম পিচ হয়ে যায়, হয়ে গেলে তার কিছু করতে পারে না। কিন্তু বিদেশে রুটিনলি ওরা এই 3 মাসের সময় 12 উইকস হলে ওরা, আমি দেখি যে সবাই জানে ছেলে হবে না মেয়ে হবে। ওরা আরো কোন ওদের টেকনিক হয়তো আরো আগে জানতে পারে। ম্যাডাম তাহলে আমাদের ডাক্তারদের কি দিচ্ছেন আপনি উপদেশ, ওরা কি বলবে না বলবে না যদি ওদের কাছে জানতে চাওয়া হয়? ওরা যদি শারমিন, ম্যাডাম না না শারমিন প্লিজ, আমি একটা কথা মাঝখানে বলে নি। আপা যে কথাটা বলেছেন অ্যাকিউরেসি অফ দ্য, আমাদের ডাক্তাররা ইফ দে আর কনফিউজড বেটার নট টু, বুঝছিস ওইটাই। আর আমাদের পার্সপেক্টিভে মেয়ে ছেলের ওই মেয়ে ছেলের ওই ডাইলেমাটা আছে যে মেয়ে হলে ওরা ব্যাড কোন করতে পারে, দরকার কি, এর জন্য বলবেন এটা একটা আমাদের জন্য বড় ব্যারিয়ার আছে, সো ইটস বেটার টু অ্যাভয়েড, আমার কাছে যেটা মনে হয়। আমি বলি ম্যাডাম, একটু যদি এরকম কোনো ল হয়েছে যে আল্ট্রাসোনোলজিস্টরা বলবেন না সেক্স, আমি এরকম একটা শুনেছি, এটা কি কনফার্ম কিনা যে তাদেরকে বলতে নিষেধ করা হয়েছে যে কোনো সেক্স বলা যাবে না, এরকম কি কোনো ল আছে? আমাদের দেশে নাই। আচ্ছা ইন্ডিয়াতে আছে, আমাদের কথা দেশে বলতে নেই। চাই শারমিন, আমি একটা কথা বলতে চাই, আমাদের যারা আমরা প্র্যাকটিস করি আমাদের অনেক ঘটনা আছে। যেমন ধরো আমরা একটা রুগী ঢুকে বলছে যে ওর হাজবেন্ড বাচ্চা প্রেগনেন্সি হয়েছে, ওর হাজবেন্ড চাচ্ছেন, কিন্তু ও চাচ্ছে যে প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করতে, তখন আমরা মিথ্যা কথা বলি না? আমাদেরকে বলে তো, রুগী এসে বললো যে আপনি আমার হাজবেন্ডকে বলেন যে এটা তো টার্মিনেট করা যাবে না, আমার ক্ষতি হবে, আমরা বলি তো। এখানে তো বেনিফিশিয়েন্সি আসলো যে আমি বললাম ঠিক আছে তার জন্য ভালো, সে চাচ্ছে না প্রেগনেন্সি টার্মিনেশন, আমরাও বলবো না, কত মিথ্যা কথা হাজবেন্ডকে বললাম, দেখা গেলো সে প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করলো। তখন এরকম তো অনেক কিছু আমাদেরকে কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করে বেনিফিশিয়েন্সকে গুরুত্ব দিয়ে করতে তো হচ্ছে, আমরা তো করছি এরকম আমাদের প্রফেশনে। অবশ্যই ম্যাডাম। ফারহানা ম্যাডাম আপনি একটু ডক্টর সঞ্জিদা আক্তারের একটা প্রশ্নের জবাব যদি দেন। পেশেন্ট উইথ এ ডায়াগনোজ কেস অফ রাপচার ectopic pregnancy but husband lives abroad, what will be the ethical point of view to disclose this matter to her family member? আমাকে মনে হয় এহসান ভাই কিছু বলতে চাচ্ছে। আয়েশা মোহাম্মদ ওসমান, আপনি অনেকক্ষণ হাত তুলে আছেন, ফারহানা ম্যাডামের কাছে প্রশ্ন করতে চান মনে হয়। ম্যাডাম ওর প্রশ্নটাকে নিয়ে নি, অনেকক্ষণ হাত তুলে আছে। আয়েশা আনমিউট করতে হবে। জি জি প্রশ্ন করেন। আপনার সাউন্ডের প্রবলেম, আপনি আবার রিজয়েন করে প্রশ্ন করেন, সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি না। সঞ্জিদার প্রশ্নকে উত্তর দিব। ফারহানা ম্যাডাম কিছু বলবেন 1-2 লাইনে? আমি বলি যে এটা তো আমি তোমাকে একটু আগে সঞ্জিতার প্রশ্নটাকে আমি নিজেই বলেছি যে আমি এরকম ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। এইখানে কিন্তু আমরা আলোচনার মধ্যে কি আসলো বলো, এতক্ষণ আলোচনা এটা এসেছে যে আমাদের গুড জাজমেন্ট মাইট টেক আপার হ্যান্ড ওভার এভরিথিং and the beneficiaries will come in front, and me being a professional person, if the woman has a ruptured uterus, ruptured ectopic, husband is abroad, it is implied that she had some relation with somebody for which she had this pregnancy. এখন আমার ওর আত্মীয়কে বলতে হবে, আমি বলবো না হ্যাঁ ও বাড়িতে সিস ছিল এটা ফেটে গেছে, এগুলো আমি বলবো না। আমি এত বেশি ইসেতে যাব না। এখানে দিস ইজ আ পয়েন্ট যেখানে আমি একদম মানে আমি একটা কাট অফে চলে এসেছি, আমার এখন কিছু করার নেই, আমার দেয়াল পিঠে ঠেকে গেছে, আমার তাতে বলেই দিতে হবে যে এরকম একটা ঘটনা ছিল। অবশ্যই ম্যাডাম। আচ্ছা আয়েশা আপনি আপনার প্রশ্নটা করেন। এই কোশ্চেনটার সাথে আমি একটু বলতে, কারণ এটা কিন্তু মাঝে মাঝে হয়, অনেক সময় আনমেড মেয়েদেরও আসে। হ্যাঁ আমি জানি না, ফারহানার সাথে বলতে এখানে আমি একটু ডিফার করবো, কেননা আমি যখন এরকম একটা ময়মনসিংহের কৃষি কলেজে পড়তো একটা মেয়ে, সে আসলে এই রাপচার ectopic নিয়ে। তো আমাদের তো ডায়াগনোসিস রাপচার ectopic ছিল, আমরা তো জানিও না, তখন অত তাড়াহুড়ার মধ্যে আনমেড কি ম্যারিড ওটা তো খেয়াল না করে আর কি রাপচার ectopic ডায়াগনোসিস একটা কথা বলো।
পরে আনম্যারিড এবং মেয়েটা বললো এবং সবাই বলা শুরু করলো যে হ্যাঁ এটা কি বলতেছে, এটা তো না, এটা দেখ। পরে আমরা দেখলাম যে আসলে এটা খুবই অসুবিধা হবে, আমরা কিন্তু কর্পাস লুটিয়াল স্ট্রাকচার বলে ব্লিডিং হয় না অনেক সময়, ওইটা বলে ওদেরকে আমি করেছিলাম আর কি। আমার ঠিক এরকম এক্সপেরিয়েন্স আছে, ঠিক একই অসংখ্য গাইনোকোলজিস্টের এরকম এক্সপেরিয়েন্স আছে। ওই একই কথা লিখেছিলাম। আমরা অনেক সময় মানে টুইস্টেড ওভারিয়ান টিউমার দিয়ে যখন কারো ওভারি আমাদের রিমুভ করতে হয় আনম্যারিড মেয়েদের, সে যখন বলে যে আমার অপারেশনটা লুকাবেন, তখন কিন্তু আমরা অ্যাপেন্ডিসেক্টমি হয়েছে বলে। আচ্ছা শোনো, হ্যাঁ এটা আমি একটু শারমিন বলি, আমি নিজে কিন্তু কিছু মপ রিমুভ করেছি, করতে হয়, আমরা সবাই করেছি যখন আমরা বেশি কাজ করি, মানে বিজি হসপিটালে কাজ করি। আমি কিন্তু বলি না এটা, আবার আমাদের মধ্যেই অনেকে আছেন যে ওটার ছবি টবি তুলে এরকম, আমি কিন্তু কোনোদিন বলি না, আমি কিন্তু ওটাকে একটা মপ দিয়ে পেঁচিয়ে বের করে মানে হ্যাঁ আমরা করি না, এটা তো আমাদের প্রফেশনাল একটা আছে, এটা কখনোই বলা উচিত না। এবং আমি মনে আছে না, এটা কারা করে জানো, গাইনি রোগীর যদি কারো থাকে সার্জারি হাতে যদি পরে অনেক সময় ওই সার্জন লাগবে। না আমরা অনিয়ারে আছি, সবাই আমাদেরকে শুনছে, আমরা নিশ্চয়ই একসাথে টিম ওয়ার্ক করবো ইনশাল্লাহ। আমি একটু যেটা আমাদের ন্যাশনাল প্রফেসর শালা খাতুন ম্যাডামের কথা বলি, যে ম্যাডাম একসময় বলেন যে মপ এক হাত দিয়ে রিমুভ করবো, অন্য হাত যেন না জানতে পারে যে আমরা মপটা রিমুভ করলাম, এমন ভাবে আসলে আমাদের কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করা উচিত। ডক্টর আয়েশা, আপনি অ্যাড করেন, আনমিউট করেছি আপনাকে। জি, আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ। এখন শোনা যাচ্ছে ম্যাম ক্লিয়ারলি? জি ক্লিয়ারলি। সংক্ষেপে প্রশ্ন করবেন, অনেক প্রশ্ন অপেক্ষা করছে, 5টি বই 5টি টি শার্ট গিফটের জন্য আজকে প্রচুর গুড কোয়েশ্চেন, কিন্তু শেষ করতে হবে, আর 10 মিনিট হয়তো দিতে পারবো। Ma'am, so far a lot of things have been discussed regarding the patient's benefit. I wanted to understand regarding the doctor's benefit. Are there any circumstances where the doctor can deny offering treatment or his medical expertise to the patient and still remain ethical? I mean, he is denying to offer treatment but is still not punishable by either law or ethics. Are there any special circumstances like that? And secondly, ma'am, regarding fee splitting and conduct with the MRs, it's a trend that we receive gifts and pens and stationeries, many times crockeries from the MRs. And then, sorry to say, many are on board, and no offense, please. I've noticed and I've been wanting to speak about this. Like when it is not of use to us, then we post them in different groups, like say recycle bin or say used substances to be sold. Like there are some certain observations we see, like what are the rulings on these, ma'am? I had these two questions in mind. Thank you. Thank you, Aisha. খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করার জন্য কে রেসপন্স করবেন? রাতু ম্যাডাম করেন আগে। আমার মনে হয় ম্যাডাম বললি ভালো হয়। আনোয়ারা ম্যাডাম। আচ্ছা ম্যাডাম বলেন। আমি আসলে কোশ্চেনটা ভালো করে বুঝি না, আমি একটু বুঝাই বলি ম্যাডাম। ও জানতে চেয়েছে যে কোন কোন সার্কামস্টেন্সে আমরা আসলে রোগীকে সেবা দিব না, আমরা রিফিউজ করতে পারি, যে সময় আমি কোনো মেডিকেল লিগাল প্রবলেমে পড়বো না, এমন কোন সার্কামস্টেন্স আছে কিনা, এটা তো তার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, আমরা রিফিউজ করব কেন? আমি যদি এমন হয় যে সেই পেশেন্ট আমার মানে আমার সাবজেক্টের না, বললে দেন আমি রিফিউজ না করে আমি রেফার করতে পারি। কিন্তু পেশেন্ট যদি আমার কাছে আসে তাহলে আমার কিন্তু রিফিউজ করতে পারি না রোগীকে যে আমি দেখবো না, সেটা কিন্তু রিফিউজ করা যায় না, একটা ডাক্তার সেটা রিফিউজ করতে পারে না তার কাছে। আমি শারমিন এখানে আমি বলতে চাই যে ধরো একটা বড়, ওর কোয়েশ্চেনটা যদি আমি বুঝে থাকি, ও বলতে চাচ্ছে যে আমি 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 পারি জিনিসটা কিন্তু আমি করব না, কেন রিফিউজ করব এটা বুঝতে পারি। আপা আমি বলি, মনে করেন একটা বড় অ্যাবর্শন আমি করব না, হ্যাঁ, ও আচ্ছা, সেটা একটা বড় টার্মিনেশন আমি করব না, বিকজ আমি হয়তো বা রিলিজিয়াস গ্রাউন্ডে করব না, আমি জানছি যে এটা রুগী মেডিকেল কারণে আসে নাই, সে একটা ইললিগাল প্রেগন্যান্সি হয়েছে এবং সে এখন টার্মিনেশন চাচ্ছে 20 উইকস প্রেগন্যান্সি। এখানে কিন্তু আমি নিজেকে সেফ রাখতে চাই, আই হ্যাভ দ্য রাইট টু রিফিউজ। বুঝতে পেরেছি আয়শা? আমার মনে হয় এইটা আমি বলতে চাচ্ছি। শারমিন তুমি কি বলো, যে আমি এটাকে আমার রাইট আছে, আমি এটা যাবো না, একটা রিলিজিয়াস কারণে যাবো না, আমি এখানে মনে করি না যে শি ওয়াজ রাইট রিগার্ডিং দ্য ইন্ডিকেশন অফ দ্য টার্মিনেশন। সত্যি সত্যি তার যদি হার্ট ডিজিজ থাকে আমি মনে করি তাহলে আমি করবো, কিন্তু আমি যদি মনে করি জাস্ট ওর একটা ব্যাড বলবো না, মানে ওর একটা ইনসিডেন্সের জন্য এটা প্রেগনেন্সিটা হয়েছে, এখনো টার্মিনেশন চাচ্ছে, আমি কিন্তু এটা নাও রিফিউজ করতেই পারি। এটা আমার কাছে মনে হয়। এইটা অবশ্য যদি মানে সাইজ বড় হয়ে যায় তুমি অবশ্যই রিফিউজ করতে পারো, এটা তো কেউ না করবে না, তার কারণ কি অনেক বড় সাইজ আমরা করতে চাই না। কিন্তু আমরা কি করি, আমরা যদি একটা পেশেন্ট যদি সত্যি এটা ইলিগাল হয়ে থাকে তখন আমরা রিফিউজ করলেও কিন্তু আমরা তাকে এমন জনের কাছে রেফার করি যারা নাকি এটা করে। এটাই তো বলছি, ওর কোশ্চেনটা ছিল আমি অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান রিফিউজ করতে পারি, সেটা করতে পারি, সেটা করলেও
সেটা করলো, কিন্তু 2 নম্বর একটা হলো যদি ওর লিগ্যাল হয়ে থাকে আমাদেরকে বোঝানো, না তুমি এটা রাখো, এত বড় হয়েছে তোমার জন্য খুবই রিস্কি হয়ে যাবে। আর যদি সত্যি ইলিগাল হয় তাহলে কিন্তু আমরা যতই যাই বলো না কেন আমরা সেটাকে সুন্দর করে রেফার করি, কার কাছে কে করে। আমার কয়েকজন আছে আমি তাদের কাছে রেফার করি এবং ওরা খুবই ভালোভাবে করে ভাই, একটা পেশেন্টের কোনো কমপ্লিকেশন হতে দেখলাম না। জি, বড় সাইজ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা একটু আরেকটা প্রশ্ন নেই ম্যাডাম। মুনিম হোসেন একটা প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছিলেন, মুনিম না প্রশ্ন বড় করবেন? হলে শারমিন একটু অ্যাড করি আপার সাথে, যেটা খুব বড় হলে যে আমরা একটু সেই অ্যাবর্শনটা করব না, সেটা শুধু আমার নিজের জন্য না, এটা পেশেন্টের বেনিফিটের জন্য। সেই জি, রিস্ক আমরা ওইটাই তো বুঝতে বললাম। পেরেছি। আচ্ছা যাও, আমরা মনিম বুঝতে হোসেনের পেরেছি কোশ্চেন। ম্যাডাম। মুনিম প্রশ্ন করলো না, আমরা পরের প্রশ্নে যাচ্ছি। আর একজন ডক্টর প্রশ্ন করেছে, আফটার ডেলিভারি ইন এ হসপিটাল এ ডিভোর্স মাদার do not want to take her female baby. What are the ethical issue for this point of view? সময় একজন ডাক্তারের কি করা উচিত? ফারহানা ম্যাডাম। সে বাচ্চাটাকে নিবে না, ডিভোর্স তাই বাচ্চাটাকে নিবে না এইখানে ফিমেল বেবি কিন্তু। উল্লেখ করেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ফিমেল বেবি নিয়ে তো কথা হচ্ছে। ও যদি বাচ্চাকে না নেয় এটা তো ওর জন্য, শি ইজ নট ডুইং দ্য রাইট থিং। কিন্তু আমরা যদি ওর আসপেক্টে চিন্তা করি যে ও বাচ্চাটাকে রিয়ার করতে চাচ্ছে না, বাচ্চাটাকে কিভাবে বড় করবে, ওর একটা সিঙ্গেল মাদার হিসেবে কিভাবে যাবে, এই জিনিসগুলো কিন্তু ওর সাইড থেকে চিন্তা করলে শি ইজ নট ভেরি রং। আবার 2 নম্বর কথা, এই বাচ্চাটা কিন্তু ও যদি একটা প্রপার জায়গায় বাচ্চাটাকে দিতে পারে তাহলে তো দের ইজ নো হার্ম। সে কিন্তু একটা জায়গায়, একটা অরফেনেজে বা কোথাও দিয়ে দিতে পারে। কারণ ও চিন্তা করছে আমি বাচ্চাটাকে কিভাবে বড় করবো, আমি তো তাকে, আমার ওই রাইট, আমি ওই অ্যাবিলিটি নেই, আমার এই পরিচয় নেই। এটা হতেই পারে, আমি মনে করি, এটা আমার ওপিনিয়ন। আমি জানি না অন্যদের সাথে নাও মিলতে পারে। আমি একটু বলি, হ্যাঁ আমি একটু বলি, যেটা ফারহান ঠিকই। আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রথম কথা হলো ওর হাজবেন্ডের সাথে কথা বলতে হবে আমাদের, যেহেতু আমরা ডাক্তার, যে ওর হাজবেন্ড নিতে চায় কিনা। আচ্ছা যদি ওর হাজবেন্ডও নিতে না চায়, ও যদি নিতে, তাহলে আমাদের এখানে যে আমাদের তো সব হাসপাতালে সোশ্যাল সার্ভিস আছে, তারা কিন্তু এই বাচ্চাগুলিকে লিগালি ও দিতে পারে তাদের কাছে, মানে একদম লিখিত ভাবে দিয়ে গভর্নমেন্টের কাছে দিলে তারা তাদের কাছে দিয়ে দেয়, তারা আবার যদি কেউ অ্যাডপ্ট করতে চায় তাদেরকে দেয়। এই জিনিসটা ওইভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে। জি, জিনিসটা ওইভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে। ম্যাডাম আপনার আসলে সময় শেষ, আপনারা কি আর পারমিশন দেন 1-2টা প্রশ্ন নিতে, নাকি কি করবো? কারণ অনেক প্রশ্ন উত্তর দেওয়া সম্ভব না, একটা সেকেন্ড সেশন না, দরকার আছে। আমার কাছে মনে হয় আপনারা আরেকজন সেকেন্ড সেশন দেন, এছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ এত প্রশ্ন, আমি 2-একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নিয়ে আজকের আয়োজনটি শেষ করবো। ডক্টর সুরাইয়া একটা প্রশ্ন রেখেছে, আনোয়ারা ম্যাডাম একটু রেসপন্স করবেন এবং সাথে রাতু ম্যাডাম। টিউবার লাইগেশনের জন্য স্ত্রীর কনসেন্ট থাকলেই শুধু চলবে কিনা, নাকি হাজবেন্ডেরও কনসেন্ট থাকা জরুরি? স্ত্রী যদি স্বামীর কনসেন্ট ছাড়াই লাইগেশন চায় তাহলে কি করণীয়? উনি আসলে বাংলায় প্রশ্ন করেছেন, আমি বাংলায় আপনাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি প্রশ্নটা। এবং স্ত্রীর হেলথ কন্ডিশন মাল্টিপেরা হলে লাইগেশন করা যদি উচিত হয় এবং হাজবেন্ড কোনোভাবেই রাজি হচ্ছে না, আমাদের আসলে কি করা উচিত? আনোয়ারা ম্যাডাম। প্রথম কথা হলো, যদি ওয়াইফ চায় হাজবেন্ড রাজি, এটা আসলে দুইজনের কনসেন্ট নিতে হয়, এটা হলো নিয়ম। হাজবেন্ড যদি থাকে তাহলে দুজনের কনসেন্ট নিয়ে করা উচিত। কেন কনসেন্ট নিয়ে না করলে পরে পরবর্তীতে ওই ওদেরই ঝামেলা হবে। কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্টের কিন্তু একটা কথা আছে যে শুধু স্ত্রী, মানে ওয়াইফও যদি দেয় কনসেন্ট তাহলেও লাইগেশন করা যাবে, কিন্তু তার আগে আমাদের দেখে কিন্তু ওর কয়টা বাচ্চা আছে, অ্যাটলিস্ট 2টা বাচ্চা আগে আছে কিনা। কিন্তু আমাদের কিন্তু নিয়মের মধ্যে আছে যে শুধু ওয়াইফও যদি দেয় তাহলে করা যাবে। আইডিয়ালি দুজনের কাছ থেকে নেওয়া উচিত এবং ওয়াইফকে বুঝাতে হবে যে তুমি যদি করো আর তোমার হাজবেন্ড চায় না, তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে তোমাদের ম্যারিটাল ডিসহারমনি তোমার হাজবেন্ড তোমাকে ছেড়েও দিতে পারে। এটা বুঝে নেওয়ার পরে তারপরে কি বলে, কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট একটা বলা আছে, আমাদের দেশের প্রকল্প বেশি, সেই কারণে বলা আছে যে তাহলে শুধু তো হাজবেন্ডের কনসেন্ট যতক্ষণ না হচ্ছে আমরা লাইগেশন করতে পারছি না ম্যাডাম, ব্যাপারটা এইভাবে অনেকটা আটকে যাচ্ছে কিন্তু বিষয়টা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে হাজবেন্ডের কনসেন্ট ছাড়া তো করা যায় না, করি না তোমরা আচ্ছা, নিজেরা করি। আমার কাছে মনে হয় কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যেতে হবে, পরে আরো একটা প্রশ্ন রাতু ম্যাডাম, পরে সালেহা ম্যাডামের জন্য নিচ্ছি। রাতু ম্যাডাম আপনি একটু রেসপন্স করেন, এটা একটু ডাক্তারদের হয়ে আপনি কথাটা বলবেন, কারণ যেহেতু এটা ফেসবুকে আমাদের হচ্ছে। শ্যাম সাহা জানতে চাচ্ছে, জুনিয়র ডাক্তাররা উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থাকেন, পরবর্তীতে প্রয়োজনে সিনিয়র স্যার ম্যাডামদের কাছে জেলা পর্যায়ে রেফার করেন, কিন্তু দেখা যায় জুনিয়র ডাক্তারের দেওয়া চিকিৎসা একটু এদিক সেদিক হলে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করা হয়, এটা আসলে কতটা যুক্তি? এটা তো সিনিয়র স্যার ম্যাডামরা যদি জুনিয়র ডাক্তারদের সম্পর্কে সমালোচনা বিশেষ করে রোগীদের সামনে করেন তাহলে এটাও তো আনএথিক্যাল, তাই না? আমাদের যে, জি ম্যাডাম, আমার কলিগ বা, জি ম্যাডাম, আমরাও যে জুরিসপ্রুডেন্সে পড়েছি, তাই না? আমার কলিগকে সম্মান দেখানো, সেটাও তো আমার প্রফেশনাল ইথিক্স।
যদি আমি আমার অবশ্যই দুনিয়া ম্যাডাম, আমরা এটা বুঝতে পেরেছি, এটা এক লাইনে ক্লিয়ার হয়ে গেল। জি, থ্যাংক ইউ। আমি একটু সালেহা ম্যাডামের কাছে পরের প্রশ্নে যাচ্ছি। একজন বলেছে আনম্যারিড পেশেন্ট। হ্যাঁ, কি এহসান ভাই, শেষ করতে হবে রাইট? মুনিম তো প্রশ্ন করছেন না, আপনি যদি হ্যাঁ প্রশ্ন করলে আনমিউট করেন নিজেকে। মুনিম আনমিউট করেন নিজেকে, নাহলে তো আমরা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। আমি পরের প্রশ্নটা নিচ্ছি, এর মধ্যে মুনিম আনমিউট করেন। একটু যদি উত্তর করেন সালেহা ম্যাডাম। আনম্যারিড পেশেন্ট, মোলার প্রেগনেন্সি, সিভিয়ার ব্লিডিং নিয়ে এসেছে, বাট ডিনাইড অ্যাবাউট এনি রিলেশনশিপ। তাকে কোনোভাবে এটা বলানো যায়নি যে তার রিলেশন আছে, তার অ্যাটেন্ডেন্টরাও ডিনাই করেছে এবং তারা কোনো কনসেন্ট দিচ্ছে না মোলার প্রেগনেন্সি ম্যানেজের জন্য। ইথিক্যালি এই কেসটা কিভাবে ম্যানেজ করব আমরা? কঠিন কঠিন প্রশ্ন দেখছি। না, এই জায়গায় যদি সে কেউ যদি কনসেন্ট নাও দেয় যে ম্যানেজ করার জন্য, তাহলে অবশ্যই এখানে আমাদের নিজেদেরই রেসপন্সিবিলিটি যে আমাদের একজন ফিজিশিয়ানের রেসপন্সিবিলিটি যে তাকে ম্যানেজ করতে হবে, তার লাইফ সেভ করতে হবে। সুতরাং তার জন্য যা ট্রিটমেন্ট, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট, সেটা আমরা ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে কনসেন্ট মানে যেখানে লাইফ সেভিং এর প্রশ্ন আসবে, সেই জায়গাতে আসলে কোনো কনসেন্ট অন্য কেউ না দিলেও, ইভেন পেশেন্ট না দিল, এবং পেশেন্টও যদি রিফিউজ করে ট্রিটমেন্ট, এই জায়গায়ও কিন্তু ফিজিশিয়ান পেশেন্ট তো ট্রিটমেন্ট রিফিউজ করছে না, সে ওইটা কনসেন্ট ওইটা বলতে চায়, ডিসক্লোজ করতে চাচ্ছে না যে তার কোনো রিলেশন ছিল। আপনি তো ঠিকই বলছেন যে না, আপাতত ঠিকই বলছে যে আমরা চিকিৎসা দিয়ে না, দেব, সেটা জরুরি না, না সেটা জরুরি না যে তাদের কাছে ডিসক্লোজ করতে হবে। কিন্তু আমার স্কিনও তো সেভ করতে হবে। আমি এক মিনিট, ওই টিস্যুটা আমি হিস্টোপ্যাথোলজিতে পাঠাবো, যাতে আমি হিস্টোপ্যাথোলজিতে পাঠাবো, যাতে আমি আমার এগেইনস্ট যদি সু করে আমি যাতে বলতে পারি। এক্স্যাক্টলি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। জি, আনোয়ারা ম্যাডাম যদি একটু রেসপন্স দেন। এটা একটা প্রশ্ন এসেছে, আমি মনে করি এটা উত্তর দেই আমরা। সমস্যা কি, হাসপাতালে কোনো ভর্তি রোগী যদি হাসপাতাল থেকে সরাসরি আমার চেম্বারে চলে আসে, আমি কি করব? ওই রোগীকে আবার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিব, নাকি চেম্বারে দেখবো, না পেশেন্টটা কিভাবে ম্যানেজ করব? আমরা তো অবশ্যই হাসপাতালে পাঠাবো। চেম্বারে হয়তো আমি দেখতে পারি, আমি সবসময় পাঠাই, কিন্তু অবশ্যই হাসপাতালে পাঠাবো, এবং পরে আবার সেদিন আমি হাসপাতালে যেই দেখবো। আমি সেম করি। এবং আমি মনে করি এইটা একটা ফোরাম, যেটা থেকে আমাদের জুনিয়র ডক্টররা কিন্তু একটা কথা বলেছে, অবশ্যই আমি রাতুর রুমানার সাথে একমত যে আমরা ওদেরকে ডিউ রেসপেক্ট অবশ্যই দিব। ডাক্তার যাই ট্রিটমেন্ট করবে অবশ্যই তাদের ট্রিটমেন্টকে আমাদের অনার করতে হবে। আমরা সমালোচনা করার তো প্রশ্ন হচ্ছে না। আমি যে মনে করি তার একটা ট্রিটমেন্টে কিছু আমার বলার থাকতে পারে, আমি সেটা আলাদা করে তাকে পরে এক সময়ও বলতে পারি। আর আপার যে কথাটা বলছে সেটা আমরা সবসময় করে থাকি। এটা আমি মনে করি আমাদের মিড লেভেল ডক্টরদেরও জেনে রাখা উচিত শারমিন, যে আমরা যে জিনিসটা আজ পর্যন্ত করি নাই, হাসপাতালের রোগীকে চেম্বারে এনে দেখি নাই, এবং যদি দেখেছিও ভিজিট নেই, আর পরের দিন আবার পাঠিয়ে দিয়েছি, অপারেশন অবশ্যই হাসপাতালে করেছি। এটা যদি আমরা মেনটেন করতে পারি, আমরা সবাই মেনটেন করতে পারি, দিস ইজ এ বিগ এথিক্স উই শুড ফলো। এবং ম্যাডাম, এরকম প্রশ্ন যে তাদের কাছ থেকে এসেছে, আমি মনে করি এটা একটা গ্রেট ইনিশিয়েটিভ, যে এত সাহসী ভাবে আমাদের জুনিয়র ডাক্তাররা প্রশ্ন করছে। আমার মনে হয় আজকের আয়োজনটি শেষ করতে হবে, দু একটা প্রশ্ন খুব রিকোয়েস্ট তাই নিচ্ছি। ডক্টর আমিন একটা প্রশ্ন রেখেছে, আনোয়ারা ম্যাডাম আপনি যদি রেসপন্স করেন, যে অনেক সময় আমরা প্রি এক্লেমশিয়া বা এক্লেমশিয়ার এমন কিছু পেশেন্ট পাই যে বাচ্চার জীবন বাঁচানোর জন্য বা মায়ের জীবনের জন্য আমাদের ইমার্জেন্সি সিজারের ডিসিশন নিতে হয়, কিন্তু পেশেন্ট পার্টি বা পেশেন্ট নিজে বা রিলেটিভ তারা আসলে কনসেন্ট দিতে অনেক দেরি করে, যার ফলে আনএক্সপ্লেইনড ফিটাল ডেথের মতো ঘটনাগুলো তাড়াতাড়ি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সেই সময় আসলে আমাদের কি করা উচিত ম্যাডাম? না, এখানে অবশ্যই আমাদের কনসেন্ট নিয়েই করতে হবে। কনসেন্টের আগে বলতে হবে যত দেরি করবেন আপনার রোগী খারাপ, কিন্তু কনসেন্ট ছাড়া সিজার করা যাবে না অপারেশনে, যে কোনো যতই যাই হোক না কেন। বাচ্চা যদি মরেও যায় তবু তাদেরকে অবশ্যই বুঝাতে হবে যে আপনি যে দেরি করতেছেন বাচ্চা যে কোনো মুহূর্তে মারা যাবে। কিন্তু কনসেন্ট ছাড়া আমরা সিজারিয়ান সেকশন, আমরা কেন অ্যানাস্থেটিশিয়ান দিবে, কনসেন্ট ছাড়া কোনোদিনও দিবে না, তাই না? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। একটু ফারহানা ম্যাডাম যদি রেসপন্স করেন। আরেকটা প্রশ্ন এসেছে যে অনেক সময় লেডি ডাক্তার যারা দায়িত্বে আছে তাদেরকে মেল পেশেন্টদেরকে আসলে এক্সামিন করতে হয়, বা ভাইস ভার্সা হয়, যে মেল ডাক্তার ফিমেলকে এক্সামিন করতে হচ্ছে এবং ওই সময় কোনো অ্যাটেন্ডেন্ট ইজ নট অ্যাভেলেবল দেয়ার, কি করা উচিত? আমি মনে করি একটু অ্যাভয়েড করতে হবে, কারণ এটা খুবই, বিশেষ করে আজকালকার দিনে এটা খুব একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন। কারণ আমি সবসময় আমার কোনো রুগীকে যাদের ব্রেস্ট এক্সামিনেশন প্রয়োজন আছে বা সার্জনের কাছে পাঠাতে চাই,
মেল সার্জন, সবসময় ফিমেল সার্জন হয়তো আমি পেলাম না বা কিছু একটা, আমি কিন্তু বলি যে দেখেন আপনাকে কিন্তু ছেলে ডাক্তার থাকবে, মহিলা সঙ্গে থাকবে, আপনার গায়ে মহিলা হাত দিবেন আর ছেলে ডাক্তার কিন্তু দেখবেন এবং কথা বলবেন। আমি ইচ্ছা করে বলি, শুনবেন এমন কথা নয়, কারণ এটা একটা ব্যাপার আছে। তুমি বলতে চাচ্ছ যে একটা ছেলে ডাক্তার যদি ফর এক্সাম্পল ব্রেস্ট এক্সামিন করলো কিন্তু কোনো ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট ছাড়া, এটা কিন্তু শারমিন যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করাই ভালো। এমন ডায়ার ইমার্জেন্সি না, আমি একটা ব্রেস্ট লাম্প করতে চাই, আপা এক সেকেন্ড বলি, আমি তো একটা ব্রেস্ট লাম্প রুগী আসছে, একটা ছেলে মানুষ ব্রেস্ট লাম্প রুগী আসছে, সে এখন চাচ্ছে ওটা করতে, তার কাছে কোনো ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট, বেটার নট টু ডু। ওই মেয়ে কখন কি বলবে কে জানে, দরকার হলে সোনোগ্রাফি করে সে বুঝে নিবে। সে যদি ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট ওই মুহূর্তে না থাকে, বেটার নট। এটা আমার সাজেশন। আমরা বুঝতে পেরেছি। সালেহা ম্যাডাম একটু রেসপন্স করবেন। একজন প্রশ্ন করেছে 17 আপা একটা বছরের একটি কমেন্ট করতে চেয়েছিল শারমিন আমার জি। কথার উপর, আপাকে আনোয়ারা ম্যাডাম জি কমেন্ট করেন। ডাক্তারদের সাথে তো ডাক্তারদের কাছে তো নার্স থাকেই, মানে মেল ডাক্তারদের কাছে কিন্তু নার্স থাকতেই হবে যদি এক্সামিন করে। অ্যাটেন্ডেন্ট না থাকলেও নার্স তো থাকতে পারে, নার্স থাকলে পারেও কিন্তু হয়, এটা কিন্তু আছে যে নার্স থেকে নার্স থাকবে, যে নাকি সবসময় থাকে, নার্স থাকতে হবে, ফিমেল নার্স থাকলে তারপরে তার পেশেন্টের কনসেন্টও নিতে হবে যে আপনার আমরা এটা এক্সামিন করবো, এই সিস্টার থাকবে। এবং বি কেয়ারফুল, এই জায়গাটা খুব কেয়ারফুল হতে হবে, যেটা আপনারা দুইজন তুলে ধরলেন। জি সালেহা ম্যাডাম, একজন প্রশ্ন করেছে 17 ইয়ার্স আনম্যারিড গার্ল, সে মেন্টালি ইমব্যালেন্স, বাট সে বারবারই বলছে শি ওয়ান্টস টু কিপ দ্য বেবি, এবং সে প্রেগনেন্ট, যেহেতু প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করতে চায়, বাট হার প্যারেন্টস ওয়ান্ট অ্যাবর্শন। আমাদের আসলে কি করা উচিত? খুব কঠিন প্রশ্ন মনে হলো আমার কাছে। আমার নিজের কাছেও খুব কঠিন মনে হচ্ছে। এটা আসলে আমাদের পেশেন্টটা তো মেন্টালি ইমব্যালেন্স ম্যাডাম, এটা একটা পয়েন্ট কিন্তু এখানে, এবং সে আনম্যারিড, এবং সে আসলে এখানে ডিসিশন মেকিং এর ক্ষমতা রাখে কিনা, এটা একটা বড় ব্যাপার। এই জায়গায় প্যারেন্টস চাচ্ছে না, প্যারেন্ট চাচ্ছে না নাকি পেশেন্ট চাচ্ছে না? পেশেন্ট তো হচ্ছে মেন্টালি না, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জায়গায় পেশেন্ট যদি না চান, এই জায়গায় যেহেতু পেশেন্ট মেন্টালি, সে আসলে মেন্টালি সে না সুস্থ না, সেই জন্য সেটা আমরা সেই জায়গায় কিন্তু তার কনসেন্টটা আমরা হয়তো ওভাবে তারকে কনসেন্টটাকে নেওয়াটা ওভাবে রেসপেক্ট আমরা করতে পারবো না। এই জায়গায় এখানে সে তো ইনফর্ম কনসেন্ট দিতে পারবে না, কারণ তার তো কগনিটিভ ইমপেয়ারমেন্ট। আমি কি বলবো? জি আমি সামিয়া চৌধুরী বলছি। আসলে আপনি, আপনাকে আমরা পাচ্ছিলাম না কেন এতক্ষণ? আপনি কোথায় ছিলেন? আপনি বিডি নামে আছেন? আমি অনেকবার চেষ্টা আপনি করেছি। বিডি নামে কেন আছেন বলেন, আপনাকে আমরা পাচ্ছি না, এবার বলেন। যেটা বলতে চেয়েছিলাম। হ্যালো বলেন ম্যাডাম, ম্যাডাম বলেন, ম্যাডাম বলেন। কোন কথাতে কোন কথা হারিয়ে গেল তখন? না আমি বলি, প্রশ্নটা ছিল যে পেশেন্টটা মেন্টালি ইমব্যালেন্স, কিন্তু ওর বাচ্চাকে রাখতে চায়, প্যারেন্টস চায় না। শোনো, আমরাও যে কোনো রিসার্চ করতে গেলে যদি 18 বছরের নিচে হয় তার কনসেন্ট বাবা মা দেয়, এবং যদি কোনো এরকম মেয়ে বা ছেলে যেই হোক, সে যদি মেন্টালি রিটার্ডেড হয়, সেটা কিন্তু বাবা মা তার গার্জিয়ান অনুমতি দেয়। কাজে এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেল, মেয়েটা যেহেতু 17 বছর, তার মানে বাবা মা সিদ্ধান্ত হবে। ম্যাডাম আপনার কথা একদম পরিষ্কার। 17 বছর বলে না, 17 বছর বলে না, শুধু একটা তো 17 বছর, আর একটা হলো সেই নেয়ার ক্ষমতা রাখে। আমরা বুঝতে পেরেছি। আমি একটু আনোয়ার, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, আপনি থাকেন আমাদের সাথে, আর দুই একটা প্রশ্নের উত্তরও আপনি করবেন। আনোয়ারা ম্যাডাম, ডক্টর বিধান রায়, একজন FCPS কোর্স স্টুডেন্ট, গাইনি BSMMU, সরাসরি আপনার কাছে প্রশ্ন রেখেছে। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, ইজ দেয়ার এনিথিং এক্সট্রা এন্ড স্পেশাল কেয়ার শুড আই ফলো রিগার্ডিং মেডিকেল এথিক্স অ্যাজ এ মেল গাইনোকোলজিস্ট? মেল গাইনোকোলজিস্ট হিসেবে যেটা এক্সট্রা, সেটা হলো প্রথম কথা যে যখনই কোনো একজন নার্স থাকতেই হবে, যখনই তুমি কোনো মহিলা, এটা হলো ওদের জন্য, আমাদের জন্য সবসময় নার্স না থাকলেও চলে, কিন্তু ওদের জন্য অবশ্যই একটা এক্সট্রা যেটা, সেটা হলো একজন নার্স থাকতে হবে যখন সে এক্সামিন করবে পেশেন্টটাকে, এটা হলো একটা এক্সট্রা আমার মতে। এবং যদি পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে তাহলে তো খুবই ভালো, না হলে একজন নার্স রাখতেই হবে। ম্যাডাম এই জায়গায় ইফতেখার একটা প্রশ্ন অ্যাড করেছে যে আপনারা এক্সামিনার কথা বললেন, বাট অনেক সময় মেল ডক্টররা কিন্তু আল্ট্রাসাউন্ড করে ফিমেলদেরকে, তখনও কি আপনারা ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট থাকার কথা বলছেন? গ্রামে এটা একদম রেগুলার, গ্রামে কোনো মেয়ে ফিমেল ডক্টর নেই, গ্রামে মেলরা করে এবং ওখানে ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে।
অবশ্যই জি থাকে। ইসিজি ম্যাডাম বললেও আমার তো ফিমেল কাছে জি আহ হুম, আমার কাছে মনে হয় আমাদের শেষ করা উচিত, কারণ অসংখ্য প্রশ্ন আজকে আর হ্যাঁ হ্যাঁ সম্ভব ঠিক হবে আছে, না ম্যাডাম। এই পারবেন না হ্যাঁ, বললে আমার কাছে মনে হয় আমি আর পারছি না, আমি দুঃখিত, কারণ এত আপনারা প্রশ্নে আজকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। তবে আমার কাছে মনে হয় যে অনেক প্রশ্ন আপনাদের এবং অনেক জানার, টপিকটা এবং জানি এই জায়গাটা কেমন, আসলে এই টপিকটাই জায়গাটা আসলে প্রশ্নের টপিক। ক্লিয়ার না। তবে আমি একটু সিনিয়র আপনাদের কাছ থেকে, এত প্রশ্ন তো একটা ইন জেনারেল একটা এক লাইন করে অ্যাডভাইস দিয়ে দেন আপনারা আমাদের এই মিড লেভেল বা জুনিয়র ডাক্তার থেকে। আমি রাতু ম্যাডামকে দিয়ে শুরু করে আমি টুয়ার্ডস দ্য সিনিয়র্স যাচ্ছি। রাতু ম্যাডাম, একটু আশার জায়গা দেখান, এদের একটু শক্তি দেন, মনে একটু সাহস যেন পায়, এবং ইথিক্যাল ইস্যুর জন্য যে ফেসে যাবে না। একটু পড়াশোনা করলে বা আপনাদের কথা শুনলেই আসলে এসকেপ করে যাওয়া সম্ভব, একটু মানে আশা দেখান ম্যাডাম। না, জুনিয়র ডাক্তাররা তো যেখানে চিকিৎসা দিচ্ছে সেটা তো অবশ্যই আমাদের জনগণের অনেক সেবা করছে, কিন্তু যেটা অনেক সময় মনে হয় যে আমি যেটা খেয়াল করি আর কি, যে যেটা তোমার করার কথা না, তুমি ভাবছো যে ওভারলাইন টিউমার এখানে ওখানে করার দরকার কি, পেরিফেরিতে করার দরকার কি, সেটা তুমি রেফার করে দাও। রেফার করতে কেন কোনো বাধা থাকবে? রেফার তো এমন না যে তাতে তোমার সুনাম নষ্ট হবে। আর যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে সিনিয়রদের, আমি এখন সিনিয়র হয়েছি, বয়স্ক হয়েছি, কিন্তু আমাদেরও উচিত আসলে জুনিয়রদেরকে প্রশংসা করা এবং জুনিয়রদের সম্পর্কে অন্তত পেশেন্টের সামনে কোনো যেন বাজে মন্তব্য না করি, এটাই। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ রাতু ম্যাডাম। আমি আসলে আজকে একটু থ্যাঙ্কস দিতে চাই ভেরি স্পেশালি ফারহানা দেওয়ান ম্যাডামকে, এবং আপনারা যে আজকে ডিসকাশন করেছেন, আজকে ফেসবুক এবং আসলে জুম ভেসে গেছে এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন এন্ড এক্সিলেন্ট ডিসকাশন এই কথাটায়। এই যে মিড লেভেল অ্যান্ড জুনিয়র ডাক্তার তারা ইন্টারেক্টিভ ডিসকাশনটা পছন্দ করেছে, এটা আসলে আপনাদের জন্যই ম্যাডাম সম্ভব হয়েছে, নতুবা এটা সম্ভব হতো না। প্রত্যেক লাইনে লাইনে এক্সিলেন্ট ডিসকাশন, এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন, এই কমেন্টসটা আমরা পেয়েছি, এই জন্য আমরা আপ্লুত যে সিনিয়রদের কথা ভালো লেগেছে। এবং বিডি ফিজিশিয়ানের কাছে একটা রিকোয়েস্ট এসেছে যে যেন আমরা আগের মতো করে এবারকার সেশনটাকে একটা বুকলেট আকারে বের করে আমার জুনিয়রদের কাছে পৌঁছাতে পারি। আমি ফারহানা ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করবো, ম্যাডাম যদি আরেকটু ইলাবোরেট করেন, আপনার প্রেজেন্টেশনটা আরেকটু বড় করেন, তাহলে অ্যাজ এ বুক এটা আমরা আসলে বের করতে পারবো এবং আমাদের জন্য খুব সহজ হবে এই মিড লেভেলের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা। আমি এহসান ভাই আছে, এহসান ভাইকেও রিকোয়েস্ট করছি, এসকেফ কেও রিকোয়েস্ট করছি এই বিষয়টায়। এহসান ভাই একটু রেসপন্স দিতে পারেন। সালেহা ম্যাডাম, আমি আপনার কাছে একটু মিড লেভেলদের জন্য একটু আশার বাণী নিতে চাই। সালেহা ম্যাডাম। অ্যাকচুয়ালি আশার বাণী বলতে রুমানা যেটা বলেছে এরপরে যে কথাটা আমি বলবো, আসলে আমাদের জুনিয়র ডাক্তারদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই, কারণ এথিক্যাল ইস্যু আমরা অনেক আগে থেকে জানি এবং এটাকে আসলে আমরা আমাদের মধ্যে আমরা সবসময় আমাদের মধ্যে আলোচনায় আনতে হবে, এবং আমরা রিপিটেডলি এটা যদি আলোচনা করি, এরকম কোয়েশ্চেন গুলো আমাদের কাছে চলে আসে, তো প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাবই আমরা কিন্তু আমাদের এথিক্যাল ইস্যু দিয়ে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো। এটাকে আমরা পরবর্তীতে আমাদের নিজেদের প্র্যাকটিসে এটা আমরা নিজেদের প্র্যাকটিসে এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো, এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা খুব একটা, আমার মনে হয় এথিক্যাল সমস্যা হবে না। ইস্যুকে আমরা ঠিকভাবে মানছি না, এই ধরনের সমস্যা আমাদের মনে হয় তৈরি হবে না। থ্যাংক ইউ সালেহা ম্যাডাম আর রাতু ম্যাডাম, আপনাদের আসলে প্যানেল ডিসকাশনে আজকের বিষয়টা অনেক বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়েছে। আপনাদের দুজনকে অনেক শ্রদ্ধা, সালাম আমাদের সকলের পক্ষ থেকে। আমি শেষ করব, ফারহানা ম্যাডাম আপনার একটা রিয়াকশন নিব, তার আগে সামিনা ম্যাডাম যেহেতু আছেন, ম্যাডাম যদি এক লাইন একটু অ্যাড করেন আমাদের মিড লেভেলদের জন্য। না, আমি যেটা বলবো যে এথিক্স এর বাইরে আমাদের যাওয়া যাবে না। আর মেল ডক্টরদের কথা বলবো যে অবশ্যই ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্সি বলো আর নার্স বলো একজনকে সাথে রাখতেই হবে, যেটা বারে বারেই কিন্তু উঠে এসছে। আর 3 নাম্বার কথা বলবো যে কথাটা এখানে আসছে যে কোশ্চেন মানে কোনো চিকিৎসা নিয়ে সমালোচনা রোগীর সামনে করা যাবে না। যদি কিছু সিনিয়র জুনিয়র তারা যদি ভুল করে থাকে, সেটা আমরা পার্সোনালি তাকে, এরকম আমরাও করেছি, পার্সোনালি তাকে বলেছি এটা এরপর থেকে এইভাবে এই কেসগুলো এইভাবে ডিল করবে না। এটা আমার মনে করি এটা আমাদের দায়িত্ব। তারা যদি কোনো ভুল করে থাকে সেটা আমাদের তাকে শিখাতে হবে, কিন্তু তাকে তার সম্মান, তার ডিগনিটি কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ করা যাবে না রোগীদের কাছে। এটাই আমার আমরা বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি আশিয়াকে বলবো যে একটু ফর্মালি আমাদের একটা ফটো নিয়ে নেওয়ার জন্য, আশিয়া, কারণ আমাদের যেটা আমাদের
থাকে আমাদের ফ্রেমটা, সেখানে আসলে এই ছবিটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। সামিনা ম্যাডাম, আপনি কি ওপেন করবেন? আমার কাছে মনে হয় তাহলে আমরা একটু পিন করে নেই, কারণ যাদের ওপেন আছে তাদেরটা না হলে ভালো আসবে না। আপনি একটা মিনিট আমাকে টাইম দাও, আমি একটু পিন করে নিচ্ছি আনোয়ারা ম্যাডামের ছবিটা। আমারটা দেখতে পাচ্ছো? আপনি অপেক্ষা করেন, আমরা আপনাকে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি সামিনা পাকে। আপনাকে না দেখতে পারলে ম্যাডাম আগামী 7 দিন তো খারাপ যাবে, অবশ্যই দেখতে হবে। আচ্ছা, শ্বেত আমরা শুভ্র, এবার একটু নিব। শ্বেত শুভ্র একটা কাপড় পরে আছেন। আমরা একটু স্মাইলিং ফেসে থাকি। আশিয়া, প্লিজ টেক দ্য ফটো। সামিনা ম্যাডাম জ্বালাইলেন তো, অফ হয়ে যায়। আশিয়া, এটা অফ হয়ে গেল কেন? থ্যাংক ইউ। আমি মনে হয় একটু শেষের দিকে আছি একদম। আমি ফারহানা ম্যাডাম আপনার কাছ থেকে নিতে চাচ্ছি আমাদের মিড লেভেলদের জন্য। এবং একটা মন খারাপ করার কথা একজন লিখেছে, আমি জানি না এটা আমরা রিয়াকশন দিতে চাই না। তারা বলেছে অনেক সময় দেখা যায় কি গভর্নমেন্ট ভার্সেস প্রাইভেট, এই ডাক্তারদের মধ্যে এক ধরনের কনফ্লিক্ট তৈরি হয়। গভর্নমেন্ট ডাক্তাররা প্রাইভেটদের সম্পর্কে ব্যাড কমেন্ট করেন বা প্রাইভেটরা গভর্নমেন্টদের সম্পর্কে করেন। দ্যাট ইজ ভেরি স্যাড। ডক্টর জাহানারা মাহমুদ আমাদেরকে একটু অ্যাড করেছেন। ফারহানা ম্যাডাম, আপনার ইটা চাচ্ছিলাম ওপিনিয়ন। আমি ওটা দেখেছি। আমি বলতে চাই যে আমরা আমাদেরকে কিন্তু মানুষ বলে যে আপনারা আমাদের আইডল, আপনারা আমাদের পথ প্রদর্শক, লিজেন্ড, এগুলো অনেক কিছু বলে। তা আমি ওই অ্যাডভান্টেজটা নিয়ে সব জুনিয়রদেরকে বলতে চাই যে আমরা একটু নিজেদের মোরালটা ঠিক রাখি। যেমন দুটো এক্সাম্পল দিব। প্রথম কথা হলো আমরা হসপিটালে টাকা নিব না। আমরা দেখি এটা হসপিটালে টাকা নেওয়া হচ্ছে, এটা নিব না, একদম না। 2 নম্বর কথা হলো হসপিটাল থেকে রুগী ক্লিনিকে পাঠাবো না। এটা খলিল স্যারের একদম কথা। আমি যখনই খলিল স্যারের সাথে ভিজিটে যেতাম, স্যার একটা কথাই বলতেন, স্যার তো খুব প্রেজ করেন সবসময় জুনিয়রদের। স্যার প্রথমেই বলতেন, দেখেন আপনার বাইরে কাজ করবেন না কেন? বাইরে হাসপাতালে আপনার কাজ না করলে বাইরে হাসপাতাল রুগীরা সার্ভিস কিভাবে পাবে? কিন্তু আপনি অফিস টাইমের পরে করেন এটা। এইটুক যদি আমি ছোট্ট দুটো কথা আমি বলতে চাই যে আমি অফিস টাইমের পরে করি, এবং আমি যখনই রুগী দেখি, আমি যে কথাটা আমরা আজকে এখানে দাঁড়িয়ে যদি বলতে পারি গর্ব করে যে আমি রুগীকে হাসপাতালে, ম্যাডাম একদম অবলীলায় বললেন যে আমি রুগী পাঠিয়ে দিব, আমি হসপিটালের ক্লিনিকে রুগী আমার হাসপাতালে আসলে, হাসপাতাল ক্লিনিকে আসলে আমি পাঠিয়ে দিব। এবং আমি বলেছি যে আমি যদি দেখি আমার হাসপাতাল থেকে রুগী ক্লিনিকে আসছে, আমি দেখে দেই, আমি ওই ভিজিটটা নেই না। কতখানি আমরা স্বচ্ছ থাকতে পারি, আমি মনে করি আমাদের জুনিয়রদের জন্য এটা একটা বড় মেসেজ হতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, এটা আসলে খুবই একটা অথেন্টিক মেসেজ আপনি দিয়েছেন এবং এটা আসলে মানতে হবে, এটার কোনো বিকল্প নেই। আপনি যে কথাটা বলছেন আমি মনে করি এর কোনো বিকল্প নেই, অল্টারনেটিভ নেই। প্রফেসর ডক্টর ফেরদৌসী সুলতানা রংপুর থেকে অনেকক্ষণ ছিলেন ম্যাডাম আমাদের সাথে, আপনি কি এক লাইনে কিছু অ্যাড করবেন? প্রফেসর ডক্টর ফেরদৌসী সুলতানা, আমার মনে হয় ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছে কিনা। আমি আনোয়ারা ম্যাডামের কথা সবার লাস্টে নিব। সবার জন্য ম্যাডাম একটা অনুপ্রেরণা এবং ম্যাডামের প্রেজেন্স আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। ম্যাডামকে আমরা যখন দেখি আমার মনে হয় যে দেখে প্রতিনিয়ত শিখি, যখন শুনি তখনও মনে হয় শুনি প্রতিনিয়ত। আর যারা অপারেশন পাশে থেকে দেখেছেন তারা আসলে গ্রেট ফরচুনেট। আর আমরা হচ্ছে ম্যাডামের স্টুডেন্ট, আমরা ম্যাডাম যখন যেভাবে যা শিখিয়েছেন সেটা শিখেছি, এটা আমাদের জন্য একটা গ্রেট অপরচুনিটি থ্রু ওজিএসবি যে আমরা প্রতিনিয়তই তার কাছ থেকে শিখতে পেরেছি। আমি ম্যাডাম সম্বন্ধে একটা কথা বলি, ওই গুলশান যেহেতু সালেপা ওই কোভিড এর কথাটা বলেছিলেন, ভর কোভিডে ম্যাডাম যখন অপারেশন করতেন, ম্যাডাম একটা কথা বলছেন, ফারহানা এই রুগীগুলা কোথায় যাবে? ডাক্তাররা রুগী আসলে বলে যে ঠিক আছে অমুক হাসপাতাল যান, ওরা ঘুরে বেড়ায়, এখান থেকে ওখানে যায়। আর আমি যদি রুগী চিকিৎসা করতে মারাও যাই, অসুবিধা কি? আমি তো সারা জীবন, আমার তো অনেক বয়সী হয়েছে। এরকম কথা কয়জন বলতে পারে? আমি মানে আপাকে সেলুট না দিয়ে পারি না। আপা শুধু এই কথাটা আমার কান্না এসে পড়েছিল আপার কথা শুনে। আপনার এই কথায় আমরা আজকে অশ্রুসিক্ত ম্যাডাম, আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। আমি একটু অ্যাড করব। হ্যালো, জি করেন করেন। আমি আমার বন্ধু আনোয়ারা বেগম, যাকে আনু আপা বলে সবাই চিনে, আমরা একসাথে বড় হয়েছি মেডিকেল কলেজ থেকে, এবং আমি তাকে যেভাবে জানি তার মতন আমি বলবো যে একজন লার্নেড এবং মানে বিগ হার্টেড মানুষ খুব কম আছে, এত ভালো মানুষ কম আছে আমার দেখা। আর আরেকটা কথা আমি বলবো যে এই কোভিড এর সময়ে
আমাদের ওজিএসবি হাসপাতালে আমরা ফিস্টুলা ইউনিট খুলেছি এবং সেই ফিস্টুলা ইউনিট খোলার পিছনে প্রফেসর আনোয়ারা বেগমের উৎসাহে আমরা এটা করতে পেরেছি এবং সেজন্য আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। এই পর্যন্ত এই 1 বছরে আমরা প্রায় 41টা অপারেশন এখানে আমাদের করা হয়েছে এবং সব প্রফেসর আনোয়ারা বেগমের নেতৃত্বে। এটা আমার মনে হয় সকলেরই ওনাকে স্যালুট করা উচিত যে একদম সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় উনি চিকিৎসা দিয়েছেন এবং এছাড়াও উনি ফিস্টুলা সেন্টারে অনেক কিছু ডোনেট। অনেক ধন্যবাদ আমি জানাই। অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। তবে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে যে অনুরোধটি থাকছে, প্রফেসর আনোয়ারা বেগম তার বর্ণাঢ্য জীবন এবং জিএসবির প্রতি তার ডেডিকেশন নিয়ে একটি বিশেষ আসলে এপিসোড করা হোক এবং এটিকে প্রচার করা হোক। এবং আমরা মুজাহিদ শুভ তাকেও বলবো যে একটি বিশেষ প্রতিবেদন ম্যাডাম যে এভাবে আসলে অবদান রেখে গেছেন, আমি মনে করি এটা একটা সময়ের দাবি। এটা আমি আমার পক্ষ থেকে দাবি করলাম, আমাকে যে যা বলেন এই দাবিটি আজকের এই বিশাল আয়োজনের মধ্যে থেকে আমি রাখছি যে ম্যাডামকে নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন যেন খুব দ্রুত করে ফেলা হয়। ডক্টর এহসান খান আপনি আছেন, আপনি একটু অ্যাড করেন, আজকে কথা বলতে হবে আপনাকে। হাউ ওয়াজ দ্য সেশন? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে আমি তো গত 2.5 বছরে 600-এর উপরে সেশন কন্ডাক্ট করছি বা পিছনে ছিলাম। অবশ্যই এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেশন হিসেবে রিগার্ড হবে। আর আমাদের এই পর্যন্ত 32টা পাবলিকেশন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এর মাঝে মাত্র একটা গাইনি অবস থেকে আমরা করেছি, সেটা প্রফেসর ফাতেমা রহমান ম্যাডামের এন্ডোমেট্রিওসিস এন্ড ইনফার্টিলিটির উপরে। আমাদের আরেকটা পাবলিকেশনের কাজ প্রফেসর কোহিনুর বেগমের ম্যাডামের চলতেছে, সেটা হচ্ছে ইনফেকশনস ডিউরিং প্রেগন্যান্সি। সেই কাজটাও আমরা আশা করি এই মাসে পাবলিশ করে ফেলবো। এবং আমাদের আছে আসলে গাইনির যাকে বলতে পারি একদম একটা মানে বিশাল মিলন মেলা লিজেন্ডের, তাদের কাছ থেকে আমরা চেষ্টা করবো আরো যদি পাবলিকেশন করতে পারি। এবং আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশের গাইনিতে আমরা কন্ট্রিবিউশন যাতে করি এবং আমরা মেডিসিন সার্জারি সবখানে কন্ট্রিবিউশন করে যাচ্ছি। আশা করছি যে গাইনিতে আমরা ভবিষ্যতে আরো অনেক বড় কাজ করব। আর ধন্যবাদ সবাইকে এবং ম্যাডামদের আমাদের সাথে থাকার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ সবাইকে। এবং এটাও বলে রাখি যে আমরা সম্পূর্ণ নন প্রফিটেবল একটা ফেসবুক গ্রুপ, যারা এই পর্যন্ত আসলে কোন রকম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিতে ইনভলভ হয়নি। জাস্ট স্যার ম্যাডামদের ভালোবাসা হচ্ছে আমাদের একমাত্র সম্পত্তি। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ এহসান ভাই। মীর আশিয়া তুমি যদি একটু অ্যাড করো। আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ম্যাডামস। আমি আসলে খুবই কি বলবো প্রিভিলেজড ফিল করছি ফর মাই সেলফ যে আমি এরকম একটা সেশনের বিহাইন্ডে কাজ করতে পারার সুযোগটা পেয়েছি। তো একটু মাইক্রোফোনটা কাছে নিয়ে নিবা। আর এই জন্য সবার আগে আমি থ্যাংক ইউ দিতে চাই বিডি ফিজিশিয়ান গ্রুপকে এই ধরনের আয়োজনগুলা করার জন্য, এবং এটা যে আসলে কি পরিমাণ ইম্প্যাক্ট ফেলছে এবং এটার সাথে অ্যাজ এ স্কেফ আমরা সাথে থাকতে পারছি। উই আর অলওয়েজ ডিলাইটেড। ফারহানা ম্যাডাম এক্সিলেন্ট ভাবে আজকে বলেছেন। ম্যাডাম যে সুন্দর করে শুরু করেছিলেন, উনি শি ওয়াজ সো ডেডিকেটেড টুয়ার্ডস দ্য এন্টায়ার সেশন। উনি হাফ এন আওয়ার আগে থেকে রেডি হতে চাচ্ছিলেন যে কখন উনি শুরু করবেন। সো এগুলো আসলে খুবই ইন্সপায়ারিং। অ্যান্ড আজকে যে পরিমাণ আমরা রেসপন্স পেয়েছি কমেন্টে, এখানে চ্যাট বক্সে, কিউএনএ তে প্রচুর কোয়েশ্চেন আছে। এবং আমি শারমিন ম্যাডামের কাছে একটা রিকোয়েস্ট রাখবো যে ম্যাডাম এই টপিকটাতে আমরা একটা সেকেন্ড সেশন কিন্তু ডিজার্ভ করি। সো এটা ম্যাডাম আপনার কাছে যারা যারা জয়েন করেছে অন বিহাফ অফ এভরিওয়ান আমার একটা রিকোয়েস্ট যে এসকেএফ কে ম্যাডাম এটাতে যদি আবার সুযোগ দেন উই উইল বি ডিলাইটেড এন্ড প্রাউড। আনোয়ারা ম্যাডাম, সালেহা ম্যাডাম, রাতু ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ এতক্ষণ ধরে আছেন। সামিনা ম্যাডাম এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন এবং রওশনারা ম্যাডাম পর্যন্ত এই সেশন গুলোতে যে আসেন, এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে এভরিওয়ান ওয়ান্টস টু লার্ন ফ্রম ইউ অল। সো থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আপনাদের সবাইকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আর উইএসকেএফ আমরা সব সময় আছি, থাকবো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ মীর আশিয়া। আসলে এটা আমাদের একটা টিম ওয়ার্ক, ম্যাডামরা আমাদেরকে সময় দেন। আমাদের বিডি ফিজিশিয়ান, আমি এখানে কো অ্যাডমিন হিসেবে আছি, এসকেএফ আছে, সবাই মিলে আসলে আমরা চেষ্টা করি। এবং গাইনিটা একটু পিছিয়ে ছিল সত্যিকার অর্থে বিডি ফিজিশিয়ানে, কিন্তু এখন আমরা আসলে আমাদের সিনিয়র ম্যাডামদের নিয়ে এসে যেভাবে এটা ফোকাস রয়েছে, আমি মনে করি যে সেই দিন আর বেশি দূরে নয়, বরং আমরা আরো অনেক বেশি আমাদের কন্টেন্ট গুলো তাদের হাতে পৌঁছে দিব। এবং ম্যাডামের এই সেশনটা অবশ্যই আমরা বুকলেট আকারে সামনে নিয়ে আসবো। আমি শেষ করবো আজকে চেয়ারপারসন প্রফেসর আনোয়ারা বেগম ম্যাডাম আপনার কথা দিয়ে। আপনার প্রত্যেকটা কথা কিন্তু আমাদের জন্য গাইডেন্স ম্যাডাম। আজকে আপনি বলবেন, আমরা শুনবো। আচ্ছা, ধন্যবাদ সবাইকে। প্রথমে আমি জুনিয়রদেরকে বলতে চাচ্ছি যে আমরা আসলে মেডিকেল এথিক্স আমাদের কোর্স কারিকুলামে ছিল না, সেভাবে সেরকম ছিল না, সেরকম পড়ানো হয়নি এবং এটা নিয়ে আমরা অত বেশি ডিসকাসও করি না যেভাবে আমরা করছি এখন। এন্ডোমেট্রিওসিস, যেভাবে পিসিওএস, যেভাবে আমরা আনমিউট হন।
করতে হবে সিনিয়রদের, যে মাঝে মাঝে যদি এটা করে একটা সেশন চাচ্ছে সেরকম করা, আরো প্রায় করা, এগুলো করতে হবে। আর জুনিয়রদের যেটা আমি বলবো যে যতটুকু তারা এখান থেকে নিতে পারে নিবে, কিছুটা নিজেদের বিবেকের উপরে। এবং যেটা ডক্টর ফারহানা, রাতুর, সালেহা তারা বলেছে যে কিভাবে কি করলে আমাদের এটা হয়, হসপিটালে রুগী নেব না এরকম, ওদের নিজেদের বিবেক কি বলে সেটা দেখে তারা কিছু কাজ করবে। এবং যদি প্রয়োজন হয়, আমার মনে হয় আমাদের নিজেদের এটা থাকা উচিত, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ওরা আমাদের সোসাইটির যদি একটা কোনো ফোন নাম্বার থাকে, একটা এথিক্যাল কোনো কারণে কোনো প্রবলেম, এরকম এথিক্যাল কোনো কিছু যদি তাদের মনে হয়, তারা ইচ্ছা করে জিজ্ঞেস করতে হবে। আমরা মনে হয় সেই একটা সিস্টেম করতে পারি যাতে আমার সোসাইটির এখানে থাকবে, আমরা ওখানে ওটার উত্তর দিব আর কি তাদেরকে। এটা একটা জিনিস হতে পারে আমাদের জন্য। আর একটা জিনিস আমি বলবো যে আমরা সিনিয়ররা, যেমন আমরা যারা সিনিয়র আছে তারা যে এই যে জুনিয়রদের সম্বন্ধে এরকম বলে, অবশ্য আমি কিন্তু কাউকে আমার লেভেলের কাউকে আমি দেখিনি যে তারা জুনিয়রদের নিয়ে এরকম কথা বলে। আমাদের কাছে তো কত জুনিয়রদের আসে, অনেক সময় থাকে যে একটু উল্টোপাল্টা চিকিৎসা এরকম এরকম, কখনো তো আমরা রোগীর সামনে সেটা নিয়ে বলি না যে এটা এই বাকি। আমি জানি না এটা কারা বলে, এটা আমি ঠিক ওরা কেন এত এটা কমপ্লেন করে কেন। আমি ফেসবুকেও দেখি প্রায় ওরা এই কমপ্লেনটা করে, বলে সিনিয়ররা রাউন্ড দেওয়ার সময় আমাদেরকে এত বকাঝকা করে, রুগীদের সামনে বকাঝকা করে। আমার একটু অবাকই লাগে, কারণ আমরা তো, আমি নিজেও করি না এবং আমি যারা আমার সাথে কাজ করে আমি কাউকেই দেখিনি এরকম করতে। আচ্ছা, 3 নম্বর হচ্ছে যে আমরা সিনিয়রদের মধ্যে, আমি নিজে যেমন পার্সোনালি সেটা করি, জুনিয়ররা দেখে অনেক জায়গা থেকে, কিন্তু এই চিটাগাং বলো, রাজশাহী বলো, অনেক জুনিয়র ডাক্তাররা কিন্তু হয়তো আমাকে চিনেও না সেরকম, তবু আমার কাছে ফোন করে কিন্তু রুগীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, এটা কি করব, যে কোনো সময় জিজ্ঞেস করি, ম্যাডাম এটা কি করতে পারি, এটা করতে, সেটা সবসময় আমরা, সেটা আমি অ্যান্সার করার চেষ্টা করি যতদূর আমি জানি। এটা আমার মনে হয় আমাদের সিনিয়ররা যদি এই জিনিসটা সবাই যদি মেনটেন করে, সেটা হয়তো খুব ভালো হবে। আমি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই, আজকে আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছে, অনেক কিছু বলেছে। আমার বন্ধু যে সামিনা, সেও আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছে, অতটা আসলে আমি না যতটা বলেছে। যাই হোক, সবাইকে ধন্যবাদ, শারমিনকে অনেক ধন্যবাদ, ফারহানা, রাতুর রুমানা, তারপরে এই সালেহা, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। আজকের এই বিশেষ আয়োজনটি আমরা এখানেই শেষ করছি। ইটস আ ভেরি সাকসেসফুল, কারণ আমাদের প্রায় 150-র উপরে জুমে ছিল, 3000 প্লাস এই মুহূর্তে আছে ফেসবুকে। এটা আরো আগামী এক সপ্তাহে দেখা যাবে অনেক রিচ করে যাবে, এবং আমরা চাই এই আয়োজনটি অনেক বেশি রিচ করুক, কারণ যেই অথেন্টিক বিষয়, ইথিক্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা হয়েছে, আসলে মিড লেভেল জুনিয়রদের এটা জানতে হবে। প্রফেসর আনোয়ারা বেগম, প্রফেসর ফারহানা দেওয়ান, আনোয়ারা বেগমের একজন আমি বলবো যে একনিষ্ঠ শিষ্য এবং যোগ্য শিষ্য, প্রফেসর রাতুর রুমানা ম্যাডাম, প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী, প্রফেসর সামিনা ম্যাডাম, সবাইকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশের নারী স্বাস্থ্যের জন্য আপনাদের যে অবদান, সেটা আসলে চিরকাল সবাই মনে রাখবে। আপনাদেরকে শ্রদ্ধা এবং সালাম জানাই ম্যাডাম। আপনারা ভালো থাকেন। নিশ্চয়ই আমাদের বিডি ফিজিশিয়ানের মাধ্যমে আগামীতে আরো বড় বড় আয়োজনে আপনারা যুক্ত হবেন। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু ডক্টর এহসান খান, পেছনের কারিগর, মীরা শিয়া, আমাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।